वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम व मुकर्रम हज़रत बिलाल शाह नूरी हफ़िज़हुल्लाह, सबसे पहले हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, आपकी उम्र दराज फ़रमाएँ, आपके साए को अल्लाह ताला इन तमाम पर क़ाइम व दायम रखे। इनके फैज़ से अल्लाह ताला हर लम्हा इनसे जुड़े हुए हर अल्लाह के बंदे को माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। கண்ணியத்திற்குரிய பிலால் ஷா நூரி அவர்களே, எல்லாத்திற்கும் முன்னாடி அவர்களுடைய ஆயுளை அல்லாஹ் நீட்டி தருவானாக, அவர்கள் சிஹத் சலாமத்தாக, அவர்களுடைய நிழல் நம் மீது எப்போதும் பற்று இருக்கட்டுமாக, அவர்களுடைய ஃபைஸ் அவர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஆகட்டுமாக। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा करम फ़ज़ल और उसका यह एहसान है कि उसने हम आसी परमासी ख़ताकार गुनहगार बंदों को अल्लाह अपने हबीब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा किया और इस उम्मत में अल्लाह ताला हमें पैदा होने का शर्फ़ अज़ीम अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே, நண்பர்களே, திரைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபை நம்மை அவனுடைய ஹபீப் அஹ்மத் முஸ்தஃபா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்திலே பிறக்க செய்தான்। अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद करम किया परवरदिगार ने अपने हबीब की उम्मत के साथ ही साथ हमारी हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद को भी नाजिल फरमाया। அது மட்டுமல்லாமல் நம்மை அவனுடைய ஹபீபுடைய உம்மத்திலே கொண்டு வந்து மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய குரானையும் நம் மீது இறக்கினான்। और औलिया अल्लाह से भी हमको अल्लाह ताला वाबस्ता फरमाया। மேலும் வலிமார்களுடன் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நசீபை நமக்கு தந்தான்। हाज़रीन इकराम, हम बड़े खुश नसीब है अल्लाह ताला हमको ऐसे दौर में जहाँ पर हर कोई दुनिया के पीछे दौड़ रहा है, ऐसे दौर में अल्लाह ताला हम सबों को अपने महबूबीन के संगत में बैठने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படணும்। எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய இறை நேசர்களுடன் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நசீபை நமக்கு தந்தான்। अगर हम इनकी सोहबतों में बैठकर अगर हम इंशाअल्लाह इनके बतलाए हुए रास्ते पर अगर हम गामज़न होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कभी हमें महरूम नहीं करेगा
बल्कि अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबों को मालामाल फरमाएगा। இவர்களோடு சேர்ந்து அவங்களோட இருந்து எந்த பாதையை நமக்கு காட்டி தரார்களோ அந்த பாதையில் நாம் சென்றோமே ஆனால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மை நல்வழி செய்வானா। हाज़रीन इकराम, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको एक ऐसा बाबरकत महीना अता करने वाला है जिसको मीलादुन्नबी कहा जाता है। அல்ஹம்துலில்லாஹ், எப்படிப்பட்ட ஒரு மாதத்தை அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு தர இருக்கின்றான்। மீலாதுன் நபியுடைய மாதத்தை தர இருக்கின்றான்। ये महीने की आमद है, हर मोमिन खुशी से मचल रहा है कि ये महीना जब आता है तो मेरे आका की विलादत का महीना है। ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஆர்வமாக ஆசையாக இருக்கின்றார்கள், இந்த மாதம் வரப்போகுது, எப்படிப்பட்ட மாதம், இந்த மாதத்திலே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த அந்த மாதம் வரப்போகுது என்பதாக। हमको खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमको ईद भी मिली है, तो जिसके सदक़े में अल्लाह हमको ईद दिया है, ईदैन दिया है, वो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत का महीना है। நம்ம சந்தோஷப்பட்டு தான் ஆகணும்। ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாஹு தஆலா நமக்கு ஈதுகளை கொடுத்துருக்கிறான், 2 ஈதை கொடுத்துருக்கிறான்। அந்த ஈது யார் மூலமாக கொடுத்தான்? முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக கொடுத்தான்। அப்படிப்பட்டவங்க பிறக்கிற அந்த மாதத்திற்காக நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டும்। हमको ज़िंदगी में जो जो खुशियाँ मिली है, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला हमको खुशियाँ अता फरमाया, वो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत का महीना है। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்னென்ன சந்தோஷங்கள் அடைகின்றோமோ எல்லா சந்தோஷங்களும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பிறப்பை கொண்டுதான்। वो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो मोमिन के खुशी की कोई हद नहीं होती। हर बंदे मोमिन जिसके अंदर भी ज़रा सा ईमान है, मोहब्बत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, हर कोई खुशी मनाता है। ஒவ்வொரு முஃமினுடைய உள்ளத்திலும் கொஞ்சமாவது ஒரு ஈமான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மாதத்தை கொண்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்ததை கொண்டு நிச்சயமாக அவன் சந்தோஷம் அடைவான்। लेकिन हमारा और आम लोगों में फ़र्क क्या है? நமக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला हमको अहलुल्लाह से भी वाबस्ता किया है। அல்ஹம்துலில்லாஹ், நம்முடைய ஒரு நல்ல நசீப் அஹ்லுல்லாவான இறை நேசர்களுடன் நம்மை சேர்த்திருக்கிறான்। हम पर अल्लाह का ख़ास ये करम हुआ कि अल्लाह ताला हमको, आम लोगों को भी, हमको भी अल्लाह ताला मुहम्मदी बनाया सबसे पहले। அல்ஹம்துலில்லாஹ், சாதாரண மக்களாக இருந்தாலும் சரி நம்மையும் சரி முதலில் நம்மை முஹம்மதிகளாக ஆக்கினான்। अल्लाह हमको खादरी भी बनाया है, அல்லாஹ் நம்மை காதரிகளாகவும் ஆக்கியிருக்கின்றான்। अल्लाह हमको चिश्ती भी बनाया है, அல்லாஹ் நம்மை சிஷ்டியாக்களாகவும் ஆக்கியிருக்கின்றான்। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम निस्बतों को हमारे हाथों तक देने वाले नूरी से भी अल्लाह हमको वाबस्ता किया है। அது மட்டுமல்லாமல் எல்லா நிஅமத்துகளும் நம் கைவரை வரக்கூடிய நூரிஷா சர்க்காரையும் நமக்கு கொண்டிருக்கிறான்। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको आरिफी भी बनाया है। அல்ஹம்துலில்லாஹ், அது மட்டுமல்லாமல் நம்மை ஆரிஃபியாகவும் ஆக்கியிருக்கின்றான்। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला उनसे वाबस्ता, अल्लाह ताला हमको, अल्लाह ताला इनको, आपको, अल्लाह ताला ये एक सूरत अल्लाह ताला इनसे भी वाबस्ता फरमाया है। அது மட்டுமல்ல, அல்ஹம்துலில்லாஹ், இங்க இருக்கிறாங்களே இவங்களுடைய ஒரு தொடர்பையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான்। ये अल्लाह का करम है। ये இது அல்லாஹ்வுடைய ஒரு கருணை, கிருபை। हमारे में और आम लोगों में फ़र्क क्या है? நமக்கும் மற்ற மக்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? हम सिर्फ खाली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विलादत पर हम खुशी नहीं मनाते। நம்ம நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த அந்த வெளிப்படையான விஷயத்துக்கு மட்டும் சந்தோஷத்தை கொண்டாடக்கூடியவர்கள் இல்லை, बल्कि हम अहले तरीक़ है तो हमारी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर नज़र रहती है तो रसूलुल्लाह की हकीकत पर नज़र होती है। நம்ம அஹ்லே தரீகா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கவனம் எங்க இருக்கணும்? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது இருக்கணும்। हकीकत पर हमारी नजर होती है, அவங்களுடைய ஹகீகத்தின் மீது நம்முடைய பார்வை இருக்க வேண்டும்। जिसकी नजर हकीकत रसूल पर होती है, हकीकत मुहम्मदी पर होती है, वो सिर्फ रबीउल अव्वल के आने पर खुशी नहीं मनाता है, बल्कि हर रोज दिन का, हर महीना, हर दिन, हर साथ
वो खुशी और मसरत में गुजारता है कि अल्लाह ताला मुझको रसूलुल्लाह से निस्बत अता फरमाया है। யாருடைய பார்வை ஹகீகத்தை முஹம்மதி மேல் இருக்கின்றதோ, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஹகீகத்தின் மீது இருக்கின்றதோ, அவர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பிறப்பை கொண்டு மட்டும் சந்தோஷம் அடைய மாட்டான். மாறாக அவர்களை கொண்டு ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்பான். இந்த மாதத்தில் மட்டும் சந்தோஷம் அடைய மாட்டான், மாறாக ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும் சந்தோஷம் அடைந்து கொண்டே இருப்பான். आम लोग सिर्फ रबीउल अव्वल में खुशी मनाते हैं, சாதாரண மக்கள் ரபியுல் அவ்வலில் மட்டுமே சந்தோஷம் படுவார்கள். लेकिन जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं वो सिर्फ रबीउल अव्वल के आने पर खुशी नहीं बल्कि हर लम्हा वो खुशी में गुजारते हैं। अल्लाह ताला मुझको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से निस्बत दिया है। ஆனா खासाன மக்கள் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் வருதுன்றதுக்காக மட்டும் சந்தோஷம் அடைய மாட்டார்கள், ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும் சந்தோஷம் அடைவார்கள். ஏனென்றால் என்னை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடன் சேர்த்து விட்டாயே என்பதற்காக. क्योंकि खास जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी नजर सिर्फ सरकार के जाहिरी जिंदगी पर नहीं बल्कि सरकार के हकीकत पर उनकी नजर होती है। खासाன அடியார்கள் இருக்கின்றார்களே, அவர்கள் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வெளிப்படையான வாழ்க்கையில் மட்டும் கவனம் இருக்காது, மாறாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய முழுமையான அந்த விஷயங்களிலே கவனம் இருப்பார்கள். सिर्फ जाहिरी अगर जिंदगी पर अगर नजर होती, सारे अंबिया के बाद इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, வெறும் வெளிப்படையான அவருடைய வாழ்க்கையின் மீது கவனம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? எல்லா நபிமார்களுக்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று நினைப்போம். 63 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारे हैं, 63 வருடங்கள் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். अब वो 63 साल के बाद रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमाए हैं। அந்த 63 வருஷத்துக்கு பிறகு ரசூலுல்லாஹ் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார்கள் என்பதாக. अब मदीने तैयबा में आराम फरमा रहे हैं, இப்போது மதீனாவிலே அவர்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாக. सरकार इस दुनिया में तशरीफ भी लाए और इस दुनिया से चले भी गए। நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார்கள், மேலும் சென்று விட்டார்கள் என்பதாக. लेकिन हकीकत पर अगर किसी की नजर होती है तो उसका मामला क्या होता है? ஆனால் ஒருவனுடைய எண்ணம் அவருடைய ஹகீகத்தின் மீது பட்டது என்றால், जो रसूलुल्लाह जिस वक्त यहाँ पर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए अभी तक गए नहीं, अब भी यहाँ पर मौजूद है। அப்படிப்பட்டவருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும்? நாயகம் வந்தார்கள் ஆனால் சென்று விட்டார்கள் என்பதாக இருக்காது. वो अगर चले गए तो हम भी फना हो जाएंगे, ஒருவேளை அவர்கள் சென்று விட்டால் நாமும் அழிந்து விடுவோம். वो चले गए तो हमको भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा, सब खत्म होना पड़ेगा। அவர்கள் ஒருவேளை சென்று விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நாமும் சென்று விட வேண்டும், எல்லாம் அழிந்து விடும். वो अब भी मौजूद है, हमारी नजरों से ओझल है, ये हमारी खराबी है। அவங்க இப்போ இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றாங்க, நம்மளால பார்க்க முடியாது, அது நம்முடைய பார்வையுடைய குறைபாடு. अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? அல்லாஹ் ताला என்ன சொல்றான்? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम. नबी कहाँ रहते हैं? मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। நபி எங்கே இருக்கின்றாங்க? முஃமின்களே உயிரையே விட நெருக்கமாக இருக்கின்றார். जो सिर्फ सरकार के जाहिरी सीरत पर सूरत पर नजर रखता है, सरकार के जाहिर पर नजर रखता है, उनकी नजरों में तो रसूलुल्लाह मदीने में आराम कर रहे हैं। எவர் ஒருவர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வெளிரங்கத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவராக இருக்காரோ அவர்களுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மதீனாவில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். और जो रसूलुल्लाह की हकीकत पर जो नजर रखता है उसकी क्या कैफियत होती है? नबी मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी जान से भी ज्यादा करीब है। எவர் ஒருவர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஹகீகத்தின் மீது பார்வை கொண்டு இருக்கின்றாரோ அவர் என்ன நினைப்பார்? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒவ்வொரு சனப்பொழுதும் என்னுடனேயே இருக்கின்றார்கள் என்பதாக. हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ सरकार के जाहिरी सीरत को सूरत को देखकर, सरकार के जाहिरी जिंदगी को देख सारे अंबिया के बाद तशरीफ लाने वाले நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய வெளிப்படையான வாழ்க்கையை பார்த்து எல்லா நபிமார்களுக்கு பிறகுதான் பிறந்தார்கள் என்பதாக நினைக்கின்றோம். एक दफा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। ஒரு முறை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்துல வராங்க, सलाम अर्ज करते हैं, சலாம் சொல்றாங்க. उसके बाद ये अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्र क्या है? அதுக்கப்புறம் கேட்குறாங்க, நாயகமே உங்களுடைய வயசு என்ன? सरकार पूछते हैं जिब्राईल से, जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கிறாங்க ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து, ஜிப்ரீலே உங்களுடைய வயசு என்ன? उम्र कितनी है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறாங்க.
वो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी उम्र के बारे में मुझे खबर तो नहीं है, என்னுடைய வயசை பத்தி எனக்கு தெரியாது யா ரசூலல்லாஹ். कितनी उम्र है मुझे नहीं मालूम, என்னுடைய வயசு என்னன்னே எனக்கு தெரியாது. हाँ इतना मालूम है कि 70,000 साल में एक तारा दिखता है. ஆனா ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும், 70,000 வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை ஒரு நட்சத்திரம் தெரியும். वो 70,000 मर्तबा में उस तारे को देखा हूँ. அந்த நட்சத்திரத்தை 70,000 முறை நான் பார்த்து இருக்கின்றேன். 70,000 साल में एक तारा नजर आता है, वो तारे को मैं 70,000 मर्तबा देखा हूँ. 70,000 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெளிப்படக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்தை 70,000 முறை நான் பார்த்து இருக்கின்றேன். सरकार क्या इरशाद फरमा रहा है, जिब्राइल क्या तुम्हें मालूम है वो तारा कौन है? நாயகம் என்ன சொல்றாங்க, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமே அந்த நட்சத்திரம் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? या रसूल अल्लाह नहीं मालूम है. யா ரசூலல்லாஹ் எனக்கு தெரியாது. सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं हूँ वो तारा. நாயகம் சொல்றாங்க அந்த நட்சத்திரமே நான் தான். अहले तरीक की जो नजर होती है वो हकीकत पर नजर होती है. அஹ்லே தரீக்குடைய பார்வை ஹகீகத்தின் மீது தான் இருக்கும். वो रसूलुल्लाह गए नहीं, अब भी मौजूद है. हमारी नजरों से हो चले या हमारी खराबी है, हम नहीं देख पा रहे हैं. ரசூலுல்லாஹ் போகவில்லை, மாறாக எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஒருவேளை நமக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அது நம்ம பார்வையுடைய குறைபாடாக இருக்கும். अल्लाह के हबीब क्या इरशाद फरमा रहे हैं, அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் என்ன சொல்றாங்க, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ. அனமின் நூரில்லாஹ், நான் அல்லாஹ்வுடைய நூரிலிருந்து फिर வந்திருக்கிறேன். आगे सरकार क्या इरशाद फरमा रहे हैं, மேலும் நாயகம் என்ன சொல்றாங்க, वखलक कुल्ल शैइन मिन नूरी, வஹலக குல்ல ஷைஇன் மின் நூரி, जितने भी अशिया को अल्लाह ताला पैदा किया है सब के सब को अल्लाह मेरे नूर से पैदा किया है. எந்தெந்த வஸ்துகளை அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றானோ எல்லா வஸ்துகளையும் என்னுடைய நூரிலிருந்து தான் கொண்டு வந்தான். तो आप बतलाइए हमको जो अल्लाह तख्लीक किया है किसके नूर से पैदा किया है? நீங்க சொல்லுங்க, நம்மள அல்லாஹ் யாருடைய நூர்ல இருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறான்? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर. அது முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நூர். अगर अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए तो फिर नूर भी खत्म होना. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒருவேளை இந்த துனியா விட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த நூரும் முடிஞ்சிரும் தானே, हम भी खत्म हो जाना. நாமளும் முடிஞ்சிருவோம் தானே. मालूम क्या हुआ, नूर अब भी है इसीलिए हम भी ज़हूर में हैं. என்ன நமக்கு புரியுது, நூறு இப்பவும் இருக்கு, அதனால தான் நாம ஸுஹூர் வெளியில இருக்கிறோம். हम भी नजर आ रहे हैं, நாமும் தெரிகிறோம். ये जितने भी अशिया नजर आ रहे हैं हर किसी में हयात नजर आ रही है. எவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம், எல்லாத்துலயுமே அந்த ஹயாத் வெளிப்படுது. ये हकीकत पर सहाबा की नजर, இந்த ஹகீகத்தின் மீது தான் சஹாபாக்களுடைய பார்வை இருந்தது. सिर्फ सहाबा की नजर सरकार के जाहिरी जिस्म पर नहीं, வெறும் சஹாபாக்களுடைய பார்வை நாயகத்துடைய வெளி தோற்றத்தில் மட்டும் கிடையாது, बल्कि सरकार की हकीकत पर उनकी नजर. மாறாக நாயக திருமேனியுடைய ஹகீகத்தின் மீது அவருடைய பார்வை ये இருந்தது. सहाबा की क्या कैफियत है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह. இதனால தான் அவங்க சஹாபாக்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது, ஃபிதாக அபி உம்மி யா ரசூலுல்லாஹ். हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है या रसूल अल्लाह. எங்களுடைய தாயும் தந்தையும் உங்கள் மீது அர்ப்பணம் யா ரசூலுல்லாஹ். जिसकी नजर सिर्फ सरकार के जाहिरी जिस्म पर थी उसकी क्या कैफियत थी? எவருடைய பார்வை நாயகத்தினுடைய வெளி தோற்றத்தில் மட்டும் இருந்தது, அவருடைய நிலை எப்படி இருந்துச்சு? अपने हाथों में मौजिजा होते हुए देख रहा है लेकिन ईमान कबूल नहीं हो कर रहा है. கையின் மீது முஅஜிசாத் வெளிப்படுறதை பார்க்கிறாரு, ஆனா ஈமான் கொள்ளவில்லை, इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है. இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை. अबू जहल सरकार की बारगाह में आता है कंकरियों को लेकर, ये कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये बोलेंगे मेरे हाथ में क्या है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा. அபூ ஜஹல் வரான், கையில நாயக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட கையில கற்களை, சின்ன சின்ன பொடி கற்களை கொண்டு வந்து சொல்றாரு, என் கையில என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் ஈமான் கொள்றேன். सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं, मैं बोलूं क्या है या वो जो तेरे हाथ में वो बोले कि मैं कौन हूं? நான் சொல்லட்டுமா அது என்னன்னு, இல்ல உன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து சொல்லட்டுமா அது என்னன்னு கேட்டாங்க. मैं कौन हूं या तेरे हाथ में जो है वो बोलना या मैं बोलूं तेरे हाथ में क्या है? நான் யார் என்பதை நான் சொல்லவா, இல்ல உன் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டார்கள். इतना बोलना था, हाथ में जो कंकरियां क्या, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. இது சொன்ன உடனேயே அந்த கையில இருந்தக்கூடிய கற்கள் சொல்லுது, அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ். इतना सब होने के बाद भी वो इस्लाम कबूल नहीं किया. இவ்வளவு நடந்ததை பார்த்ததுக்கு பிறகும் கூட அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை. इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, अबू जहल अंधा कहाँ देखा मोहम्मद को, जो सिद्दीकों ने देखी है वो सूरत है मोहम्मद की.
அதனால் தான் சொல்லக்கூடியவர் சொன்னாரு, நாயக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்கே பார்த்தார் அபூ ஜஹல்? மாறாக சித்திகுகளுடைய பார்வையை கொண்டு பார்த்தவர் தான் பார்த்தவரானார். अबू जहल अंधा है कि कहाँ देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह को? அபூ ஜஹல் குருடன் எங்கே பார்த்தான் முஹம்மது ரசூலுல்லாவை? जो सिद्दीक अकबर ने देखा वो सूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। எந்த உருவத்தை சித்திக் நாயகம் பார்த்தார்களோ அதுதான் முஹம்மது ரசூலுல்லாவுடைய தோற்றம். ये हकीकत को देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह இது ஹகீகத்தை பார்த்தார்கள் முஹம்மது ரசூலுல்லாவுடைய. सरकार के जाहिर से ज्यादा सरकार के हकीकत पर नजर है सहाबा की। நாயகத்துடைய வெளிரங்கம் ஜாஹிரை பார்த்ததை விட உள்ரங்கம் ஹகீகத்தையே பார்த்தார்கள் ऐसा जब जाने सहाबा सरकार को, सरकार की सोहबत में बैठे, இதை எப்படி விளங்கினார்கள் சஹாபாக்கள் நாயகத்துடைய சொஹபத்திலே உட்கார்ந்தார்கள். ये हकीकत का अगर पता किसी को चल जाए, खुदा की इज्जत की अज़म सिर्फ वो रबीउल अव्वल में खुशी नहीं, हर लम्हा वो खुशी में रहता है कि अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनहगार को रसूलुल्लाह की निस्बत अता फरमाया है। எவர் ஒருவருக்கு இந்த உண்மை விளங்குகின்றதோ அவர் நிச்சயமாக நினைப்பார், என்னை போன்ற ஒரு பாவியையும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்திலே கொண்டு வந்தாயே என்பது. हमको रबीउल अव्वल के आने पर भी खुशी मनाना है, रबीउल अव्वल के नहीं रहते वक्त भी हमको खुशी मनाना है. நமக்கு ரபியுல் அவலுடைய மாசத்திலே நம்ம சந்தோஷத்தை படணும், மாறாக ரபியுல் அவல் இல்லாத நேரங்களிலும் நம்ம சந்தோஷப்படணும். अल्लाह ताला हम सबों को हकीकी खुशी मनाने वालों की फहरिस्त में शामिल फरमाए. அல்லாஹ் தாலா நம்மை உண்மையான அந்த சந்தோஷத்தை அடையக்கூடியவர்கள் நம்மளையும் அல்லாஹ் சேர்த்து வைப்பானாக. ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में जब अल्लाह ताला आपको मबूस फरमाया, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு தஆலா இந்த உலகத்திலே அனுப்பினானோ, वो मबूस करने की खुशी तो हर कोई मनाता है, நாயகத்தை அனுப்பிய அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க. हर कोई खुशी मनाना भी चाहिए, எல்லாரும் சந்தோஷம் அடைய வேண்டும். लेकिन आप जरा गौर करें, वो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्या चीज को लेकर आए? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த துனியாவிலே வரும்பொழுது என்ன விஷயங்களை கொண்டு வந்தார்கள்? वो चीज आज हमको नहीं मालूम. அது இன்னைக்கு நமக்கு தெரியல. क्या नेमत को लेकर आए? आज मुसलमान उससे महरूम है. என்ன நியமத்துகளை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வந்தாங்க என்ற விஷயத்தை விட்டு நம்ம தவிர்ந்து இருக்கிறோம். आमद की खुशी तो सबको है, लेकिन क्या चीज लेकर आए आका, आज उससे उम्मत महरूम है. என்ன நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தாங்க என்ற விஷயத்துல எல்லாரும் சந்தோஷம் அடையறோம், ஆனா நாயகம் என்ன கொண்டு வந்தாங்க என்ற விஷயத்தை நம்ம அறியாம இருக்கிறோம். अल्लाह ताला वो समझने के में तौफीक अता फरमाए. அல்லாஹ் தஆலா அதை விளங்கக்கூடிய தௌஃபீகை நமக்கு செய்யும். वो समझाने के लिए अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को वक्तन फवक्तन इस दुनिया में भेजता रहा, और ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों को बताते गए कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चीज लेकर आए हैं अपनी उम्मत के पास. இதை அறிவதற்காக, இது தெரிவிப்பதற்காக தான் ஒவ்வொரு காலத்திலும் அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா இறை நேசர்களை அனுப்பினான். அந்த இறை நேசர்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் நாயகம் கொண்டு வந்தார்களோ அதை விளக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் மக்களுக்கு. क्या लेकर आए आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? என்ன கொண்டு வந்தார்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? हम वो आका के उम्मत है, गुलाम है, चाहने वाले हैं, तो आका जिस नेमत को लेकर आए, क्या हम वो नेमत को हासिल करना या नहीं करना? நம்ம நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விரும்பக்கூடியவர்களாக, அவர்களை மதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். நாயகம் கொண்டு வந்தது என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா? अगर हम वो नेमत हासिल करेंगे तभी हम हकीकी आशिक रसूल होंगे, அந்த நியமத்தை நம்ம அடைந்தாதான் உண்மையான ஆஷிக ரசூலாக நம்ம ஆவோம். वरना सिर्फ खाली जबान से अदा हम करेंगे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, कोई फायदा नहीं होगा. இல்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்ம வாயால தான் சொல்லுவோம் நான் நாயகத்துடைய குலாம் என்று, அதை கொண்டு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. आज हमारा माहौल क्या है? இன்னைக்கு நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்கு? आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा नारे लगाते हैं, ஆமதே முஸ்தபா மர்ஹபா மர்ஹபான்னு நம்மளுடைய தக்பீர்களை சொல்றோம், या रसूल अल्लाह नारा लगा रहे हैं. யா ரசூலுல்லாஹ்னு நம்ம கத்துறோம். आज हम क्या करते हैं? हमारे माँ बाप कुर्बान है या रसूल अल्लाह आप पर से. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்கள் மீது அர்ப்பணம் யா ரசூலுல்லாஹ் என்று முழக்கங்கள் சொல்றோம். नात पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जज्बे में आते हैं, हमारे अंदर कैफियत पैदा होती है. நாத்துகளை அந்த பாடல்களை நம்ம கேட்கிறோம், கேட்கும்போது அந்த உணர்வுகள் நமக்குள்ள வருது, நம்ம பரவசம் அடைகிறோம். लेकिन जो नेमत रसूलुल्लाह लाए उसको हम छोड़ दिए. ஆனால் நாயகம் என்ன நியமத்துகளை கொண்டு வந்தார்களோ அதை நம்ம விட்டுட்டோம். ये सब कैफियतें बेकार. இந்த கைஃபியத்துகள் எல்லாம்
எல்லாம் வீணானது, ये सब नारे बेकार। இந்த முழக்கங்கள்லாம் வீணானது। अगर हम हकीकी नेमत को अगर हम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी हमारी लाज रखेगा, खबर में भी हमारी लाज रखेगा, हशर में भी हमारी लाज ஆனால் रखेगा। அந்த விஷயங்களை நம்ம அடைந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்திலேயும் நம்மை மேலோங்க செய்வான், கபரிலும் சரி நாளை மறுமையிலும் சரி இன்ஷா அல்லாஹ்। क्या नेमत लेकर आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? என்ன நிஅமத்துகளை கொண்டு வந்தார்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்? ला इलाहा इल्लल्लाह லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। ये नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल तक अपने गुलामों को दे रहे हैं। இந்த நிஅமத்தை தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 12 வருடங்கள் அவங்களுடைய குலாம்களுக்கு கொடுத்தார்கள்। नेमत जब सहाबा को मिली, क्या इनकलाब है सहाबा की जिंदगियों में। இந்த விஷயங்களை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறியது? अब ये सुनने के बाद हमारे अंदर शैतान ये ख्याल पैदा करेगा। இது கேட்டதற்கு பிறகு ஷைத்தான் நமக்குள்ள இந்த எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவான்। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कलिमा पढ़ने वाला हूँ, அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த கலிமாவை நானும் படிக்கக்கூடியவன் தானே। कलिमा पढ़ने से ज्यादा अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, कलिमे पर फिक्र कर। கலிமாவை படிப்பதற்கு மட்டும் இல்லாமல் அல்லாஹ் தஆலா என்ன சொல்றான், கலிமாவை பத்தி சிந்தி என்பதாக சொல்கிறான்। ஃபஅலம் அன்னஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், ஃபஅலம் அன்னஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்। अल्लाह ताला ये इरशाद नहीं फरमा रहा है कलिमा पढ़ो, அல்லாஹ் தஆலா இப்படி சொல்லவில்லை கலிமாவை படி என்பதாக। कलिमे को जानो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, கலிமாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் என்றால் என்ன என்பதாக। आज हमको माने की जरूरत है। இன்னைக்கு நமக்கு அதோடைய தர்ஜுமா தேவைப்படுது। हम अरबी जबान के जानने वाले नहीं हैं, நம்ம அரபி மொழி பேசக்கூடியவர்கள் அறியக்கூடியவர்கள் இல்லை। हमको पढ़ना सीखना पड़ेगा, நம்ம படிக்கணும்னா அதை தெரிஞ்சுக்கணும், ஒருத்தவங்க கிட்ட உட்கார்ந்து படிக்கணும், माना सीखना पड़ेगा, அதோடைய அர்த்தத்தை நம்ம கத்துக்கணும்। ये कलिमा किसके जबान में अल्लाह ताला कौन से लोगों के दरमियान उतार रहा है। இந்த கலிமாவை அல்லாஹ் தஆலா எப்படிப்பட்ட மக்களுடைய மத்தியிலே கொண்டு வந்தான், இறக்கினான்? अरबों के जमाने में, அரபியர்களுடைய காலத்துல। कैसे जमाना है वो, எப்படிப்பட்ட காலம் அது? वो मक्के में रहने वाले सारी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे उतना फसाहत और बलागत अगर कोई जानता है तो अरबी में आओ, हम चैलेंज करते हैं तुमसे। எப்படிப்பட்ட காலத்துல இருந்தாங்க? அந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கா வாசிகள் சேலஞ்ச் பண்ணாங்க, எங்களை போல புலமை பெற்றவர்கள் அரபியில இருந்தா வாங்க என்பதாக। काबतुल्लाह में तख्तियों पे अशार लिखकर लगा दिए गए, காபத்துல்லாவுடைய வாசல்கள்ல இதுல எழுதி மாட்டி இருந்தாங்க கவிதைகள் அரபியில। सारी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे उतना अरबी अच्छा बयान करने वाला कौन है, आओ। முழு உலகத்துக்கும் அவங்க சவால் விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, எங்க அளவுக்கு அரபி யாராச்சும் பேசக்கூடியவங்களா இருக்கீங்களா? इनके दरमियान अल्लाह अपने हबीब को भेजकर क्या इरशाद फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மத்தியிலே அல்லாஹ் அவனுடைய ஹபீபை அனுப்பி என்ன சொல்கின்றான்? ஃபஅலம் அன்னஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்। वो फ़अलम पर सरकार 12 साल तक समझाए। அந்த ஃபஅலம் என்பதற்கு மீது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 12 வருடங்கள் வேலை செய்தார்கள்। आज हमारा माहौल क्या है, இன்னைக்கு நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்கு? हम नमाज वजू कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, நம்ம வது செய்றோம் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ், वजू से फारिग हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह, வதுவை விட்டு முடிச்சிட்டோம் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்। हम जब भी मौका मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, எப்பெல்லாம் நமக்கு நேரம் கிடைக்குதோ லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்। हम दिन में इतने मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, बतलाइए कभी अल्लाह की जानिब से मदद आई हमको? ஒரு நாள்ல எத்தனை தடவை நம்ம லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் படிக்கிறோம், அல்லாஹ்வுடைய புறத்திலிருந்து நமக்கு உதவி வந்துச்சா சொல்லுங்க? आप बतलाइए, हम इतने मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, क्या कभी हमारे दिल में इत्मीनान पैदा हुआ? நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு நாளையில எத்தனை முறை நம்ம லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் படிக்கிறோம், நம்முடைய மனசுல மன நிறைவு ஏற்பட்டதா? आप बतलाइए, इतने मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, क्या पढ़ने के बाद अल्लाह की जात पे हमको यकीन और भरोसा पैदा हुआ? நீங்க சொல்லுங்க, எத்தனை முறை லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் நம்ம படிக்கிறோமே, படித்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ்வின் மீது யகீன் உறுதி நமக்கு வந்ததா? इत्मीनान पैदा हुआ अल्लाह की जात மன से? நிறைவு வந்துச்சு அல்லாஹ்வுடைய ஸாத்தை கொண்டு। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन परेशान हैं हम। லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்வை படித்துக் கொண்டே இருக்கின்றோம், ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில பரேஷான்। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ये कैफियत हमारे अंदर शैतान पैदा कर रहा है, पढ़ने से क्या होगा, मखलूक से मदद मांगना जरूरी है। லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் படித்ததுக்கு பிறகு ஷைத்தான் இந்த எண்ணத்தை போடுகின்றான், லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் படிப்பதை கொண்டு என்ன, மக்லூக்கிடத்திலே நீ உதவி தேடு என்பதாக। मखलूक की तरफ हमको लौटा रहा है, மக்லூக்கின் பக்கம் நம்மை திருப்புகின்றான்। ये हमारा अंदाज है पढ़ने का।
இதுதான் நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. सहाबा का अंदाज क्या है? சஹாபாக்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது? जब ला इलाहा इल्लल्लाह जब उनकी जबानों से निकला, अल्लाह उसी वक्त उसकी उनकी मदद फरमाया. எப்பொழுது சஹாபாக்களுடைய வாயிலிருந்து லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் என்பது வெளியானதோ உடனே அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி செய்தான். अल्लाह उनकी मदद फरमाया. அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி செய்தான். आज मुसलमान कसरत में हैं. இன்னைக்கு முஸ்லிம்கள் அதிக அளவுல இருக்கிறோம். हम कसरत में रहकर भी हम परेशान हैं. இவ்வளவு நம்ம இருக்கிறோம், எத்தனையோ பேர் நம்ம இருக்கிறோம், இருந்த போதும் நம்ம ஒரு பரேஷான்ல தான் இருக்கின்றோம். आज मुसलमान कसरत में हैं. இன்னைக்கு முஸ்லிம்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு. लेकिन उसके बावजूद भी हम खौफ में हैं. ஆனாலும் நம்ம பயந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். देखो सहाबा के जिंदगियों को, பாருங்க சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது. वो खिल्लत में थे. அவர்கள் எண்ணிக்கையில ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க. गिने चुने सहाबा थे. ரொம்ப சொற்பமான நபர்கள் இருந்தாங்க. और कैसा मामला है? ஆனா எப்படி இருந்தாங்க அவங்க? कैसर और किसरा को चैलेंज कर रहे हैं. எப்படி கிஸ்ராவுடைய கோட்டைகளுக்கு அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. ऐसा मामला, अल्लाह उनकी मदद फरमाया. எப்படிப்பட்ட நிலை, அல்லாஹ் அவங்களுக்கு உதவி செய்தான். हमारी तरह वो कलिमा पढ़ते नहीं रहे, बल्कि जाने कलिमे को, अल्लाह का मंशा क्या है, रसूलुल्लाह क्या नेमत को लाए, उस नेमत को हासिल किए. நம்மளை போல அவர்கள் கலிமாவை படிக்கவில்லை, மாறாக கலிமாவை அறிந்தார்கள். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன நிஅமத்துகளை கொண்டு வந்தார்கள் என்பதை அறிந்தார்கள். अल्लाह क्या इरशाद फरमा, फ़अलम, जानो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? ஃபஅலம் अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, கலிமாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள். कलिमा जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ना फर्ज है. கலிமா வாழ்க்கையில ஒரு தடவை படிக்கிறது தான் ஃபர்ல். एक मर्तबा हम कलिमे की गवाही दे दिए, कलिमे शहादत पढ़ लिए, हमारा फर्ज अदा हो गया. ஒரே ஒரு முறை கலிமா ஷஹாதா நம்மை படித்து விட்டோம் என்று சொல்ல நம்முடைய கடமை நீங்கி விட்டது. हमारा फर्ज पूरा हो गया है. நம்முடைய கடமை முடிந்து விட்டது. लेकिन जिंदगी भर कलिमे को जानते रहना, ये भी हम पर फर्ज है. ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் கலிமாவை அறிந்து கொண்டே இருப்பதும் நம்ம மீது கடமை. उलमा हमको क्या बतलाते हैं, जब अल्लाह ताला कोई चीज ताकीद से कहता है तो फर्ज के बराबर हो जाता है. உலமாக்கள் நமக்கு என்ன சொல்லி தராங்க? ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் தாக்கீதா சொல்றான்னா அது ஃபர்லுக்கு ஒரு தோதுவா இருக்கு, ஃபர்லு போல ஆகும். तो कलिमा पढ़ना भी फर्ज है, कलिमे को जानना भी फर्ज है. அதனால கலிமாவை படிப்பதும் ஃபர்லு, கலிமாவை அறிவதும் ஃபர்லு. वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सहाबा को समझाए. அதுதான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். वो नेमत सहाबा के सामने बयान किए. அந்த நிஅமத்தை தான் சஹாபாக்கள் முன்னிலையில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி கொடுத்தார்கள். अब आपके अंदर ये ख्याल पैदा होगा, இப்போ நம்மளுடைய மனசுல இந்த எண்ணம் ஏற்படலாம், ये तो हर नबी को अल्लाह दिया ना. இந்த விஷயத்தை தான் எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் கொடுத்தானே. आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनको भी ला इलाहा इल्लल्लाह है. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தாங்க, அவங்களுக்கும் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ். हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनको भी ला इलाहा इल्लल्लाह है. ஹஜ்ரத் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தாங்க, அவங்களுக்கும் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ். हर नबी को ला इलाहा इल्लल्लाह है. எல்லா நபிமார்களுக்கும் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ். रसूलुल्लाह क्या खास है रसूलुल्लाह के लिए? ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு என்ன खासाன விஷயம்? बुजुर्गों, हर नबी को के ऊपर कलिमा आया है, लेकिन कलिमे को अल्लाह मुकम्मल नहीं किया है. எல்லா நபிமார்கள் மீதும் கலிமா இறங்கியது, ஆனால் கலிமாவை முழுமையாக்கல அல்லாஹ். कलिमे का तालीम को अल्लाह मुकम्मल नहीं किया. கலிமாவுடைய விளக்கங்களை அல்லாஹ் தஆலா முழுமைப்படுத்தவில்லை. अगर किसी नबी पर अगर अल्लाह ताला कलिमे को, दीन को अगर मुकम्मल किया तो हम गुलामान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. யார் மீதாவது அல்லாஹ் தஆலா இந்த கலிமாவை முழுமையாக்கினான் என்று சொன்னால் அது குலாம்களாகிய முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நம் மீதுதான். यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती. اليوم अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती. اليوم अकममतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती. आज के रोज हम तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिए. இன்று உங்கள் மீது என்னுடைய दीனை முழுமையாக்கி விட்டேன். व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैं अपनी नेमतों को भी तुम पर मुकम्मल कर दिया. என்னுடைய நிஅமத்துகளையும் முழுமையாக்கி விட்டேன் உங்கள் மீது. किसके ऊपर है ये? யாரின் மீது இது? किसके ऊपर? आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर. आखिर कौन से नबी के मुताल्लिक अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है? இந்த விஷயத்தை யாரின் மீது அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான்? ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மீதா, நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் மீதா, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம், எந்த நபியின் மீது இந்த விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்றான்? अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது இந்த விஷயத்தை அல்லாஹ் मैं சொல்றான். अपने हबीब पर काम
कामिल दीन को बयान कर दिया हूँ। என்னுடைய ஹபீபின் மீது என்னுடைய தீனை முழுமையாக்கி விட்டேன். ये कलिमे को हम हासिल करना, இந்த கலிமாவை நாம் அடைய வேண்டும். कलिमा पढ़ना अलग है, कलिमे को जानना अलग है। கலிமாவை படிப்பது என்பது வேறு, கலிமாவை அறிவது என்பது வேறு. कलिमे के दो शर्त, इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल क़ल्ब। கலிமாவுடைய ரெண்டு ஷர்த்துகள் இருக்கு, இக்ராரும் பில் லிசான் வ தஸ்தீகும் பில் கல்ப். जबान से हम इकरार कर रहे हैं, दिल से तस्दीक भी करना जरूरी है हमारे लिए। நாவால நம்ம மொழிறோம், ஆனா நம்முடைய கல்பால நம்ம அதை உறுதியும் படுத்தணும். इकरार उलमा से हमको मिलेगा, तस्दीक उलमा रब्बानियीन से हमको मिलेगा। இக்ரார் வாயாலை மொழிவது என்பது உலமாக்கள் பொருட்டால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம், மாறாக கல்பால அதை உறுதிப்படுத்துவது என்பது உலமாய ரப்பானியன்கள் ஆல் தான் முடியும். वो उलमा रब्बानियीन कौन? அந்த உலமாய ரப்பானியன்கள் யார்? औलिया अल्लाह, அவுலியாக்கள், अल्लाह के दोस्त, அல்லாஹ்வுடைய நண்பர்கள். उनकी सोहबतों में बैठेंगे, इंशाअल्लाह तस्दीक की नेमत व दौलत भी अता फरमाएगा। அவர்களுடைய சுஹபத்தில் நாம் உட்கார்ந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த தஸ்தீக்குடைய நியமத்தும் அல்லாஹ் நமக்கு தருவான். हमको ये कलिमे का इल्म जानना और उस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। இந்த கலிமாவுடைய இல்மை அறிவதும் அதன் மீது அமல் செய்வதும் நம் மீது கடமை. हम जो कलिमा पढ़ रहे हैं, क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है? நம்ம கலிமா படிக்கிறோமே, அந்த கலிமாவுடைய நிலை எப்படி இருக்கு? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ஹஜ்ரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் कलीमुल्लाह है, கலீமுல்லாஹ் இருக்காங்க. अल्लाह से बातचीत हो रही है, அல்லாஹ்வுடன் பேசுகிறவர்களாக अर्ज இருக்கின்றார்கள். करते हैं, ऐ बारी ताला, हर नबी को तूने अता किया है कलिमा, मुझको भी यही कलिमा अता किया है, तू कुछ खास कलिमा मुझे अता फरमा। சொல்றாங்க மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்விடத்தில், எல்லா நபிமார்களுக்கும் நீ கலிமாவை கொடுத்தாயே யா அல்லாஹ், எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு खासाன ஒரு குறிப்பான விஷயத்தை தராய் அல்லாஹ் என்பதா. मेरे को भी यही कलिमा दिया है, कुछ खास कलिमा अता फरमा। எனக்கும் இதே கலிமாவை கொடுத்துள்ளாயே, எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் தான் என்பதாக கேட்கிறாங்க. अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, मूसा तुम ये कलिमे के मकाम को नहीं जानते। அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்றான், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை இந்த கலிமாவுடைய அந்தஸ்தை நீங்க விளங்கவில்லை. ऐ मूसा तुम नहीं जानते, இந்த மூசாவே நீங்க அறிய மாட்டீர்கள். अगर ये कलिमे को अगर एक तराजू के एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में अगर सारी दुनिया को रख दो तो इसका वजन भारी पड़ेगा। ஒரு தராசுல கலிமாவை ஒரு தட்டில் வைத்து இருக்கக்கூடிய எல்லா துனியாவை இன்னொரு தட்டில் வைச்சாலும் இந்த கலிமா தான் கணக்கும். ये वजन भारी पड़ेगा ये कलिमे का। இந்த கலிமாவுடைய வெயிட் தான் அதிகமா இருக்கும். वो कलिमे का फैजान कैसा है? அந்த கலிமாவுடைய ஃபைசான் எப்படி இருக்கு? देखो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई तो यही कलिमे की वजह से। பாருங்க, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய தௌபாவும் கபூல் ஆச்சு என்று சொன்னா அது இந்த கலிமாவோட ஆகதான். रूह को जब जिस्म में दाखिल किया गया, आंख खुल रही है, अर्श के कंगूरों पे क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய உடலிலே ரூஹ் வந்தவுடன் கண்ணை திறந்து பார்த்தாங்க. பார்த்தவுடனே அர்ஷுக்கு மேல என்ன எழுதிருந்துச்சு? கலிமா லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। वो कलिमा, उसी की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ फरमा। அந்த கலிமாவை பொருட்டால் அல்லாஹ் தஆலாவிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம், யா அல்லாஹ் என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக। ये मामला कब? कलिमे का फैजान है ये। இது எப்போ நடந்துச்சு? இதுதான் கலிமாவுடைய ஃபைசான்। ये अगर कलिमे का फैजान अगर न मिलता, वो इल्म अगर ना आता, तो आप बतलाइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ करते कभी? இந்த கலிமாவுடைய அந்த விஷயம் தெரியவில்லை என்று சொன்னா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் எப்பயாச்சும் மன்னிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா? वो करीमा जाने समझे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से दुआ कर रहे हैं। அந்த கலிமாவை விளங்கியதற்கு பிறகுதான் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வசீலாவிலே துஆ கேட்கின்றார்கள்। वो कलिमे के फैजान से वो मालामाल हुए, அந்த கலிமாவுடைய ஃபைசானை கொண்டு அவர்கள் அடைந்தார்கள்। अगर महरूम रहते तो क्या वो दुआ करते हजरत आदम अलैहिस्सलाम? அந்த கலிமாவை பற்றி அறியாமல் இருந்தார்கள் என்று சொன்னா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் துஆ செஞ்சிருப்பாங்களா? क्या दुआ कर रहे हैं? என்ன துஆ செய்றாங்க? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तगफिर लना फतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर ये फैजान से महरूम रहते तो बुजुर्गों, शैतान जो अल्फाज बयान किया वही अल्फाज बयान होते। இந்த விஷயத்தை அறியாம இருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஷைத்தான் என்ன வார்த்தைகளை சொல்லி தந்தானோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க। तू गुमराह किया है,
तू गुमराह किया है। शैतान क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, तू गुमराह किया है। ஷைத்தான் என்ன சொன்னா, நீ தான் வழிகெட்ட, मैं कहां से करता, तू किया है। நான் எங்க செய்வேன், நீ தான் என்ன வழிகெடுத்த என்பதாக। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कलिमे के फैजान से मालामाल हुए तो क्या कह रहे हैं, मौला मैं अपनी जान पर जुल्म किया हूं। ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த கலிமாவுடைய ஃபைசானை அடைந்ததுக்கு பிறகு என்ன சொன்னாங்க, யா அல்லாஹ் நீ செய்யல, நான் தான் செய்தேன் என்பதாக। मैं अपनी जान पर जुल्म किया हूं, நான் என்னுடைய உயிரின் மீது நானே வீணாக்கி கொண்டேன், तू मुझे माफ फरमा दे। நீ என்ன மன்னிச்சிரு யா அல்லாஹ்। ये कब होगा, இது எப்போ நடக்கும்? कलिमे के फैजान से मालामाल होना। கலிமாவுடைய ஃபைசானை நாம் அடைய வேண்டும்। ये नेमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को दिए। இந்த நிஅமத்தை தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய அடிமைகளுக்கு தந்தார்கள்। क्या कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। என்ன கலிமா, லா இலாஹா இல்லல்லாஹ்। हम माना भी करते हैं, அதுக்கு நம்ம அர்த்தமும் சொல்றோம், अल्हम्दुलिल्लाह। அல்ஹம்துலில்லாஹ், अल्लाह के सिवा कोई हमारा माबूद नहीं, அல்லாஹ்வை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாரும் கிடையாது, अल्लाह ही हमारा माबूद है। அல்லாஹ் தான் நமக்கு நாம் வணக்கத்திற்குரியவன்। आप बतलाइए क्या क्या चीजों को इसमें जाने हम, நீங்க சொல்லுங்க, இதுல இருந்து நம்ம என்ன விஷயத்தை புரிஞ்சோம்? ये कलीमे में हम क्या क्या चीजों को जाने हैं। இந்த கலிமாவை கொண்டு என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம அறிந்து கொண்டோம்? हम आज ये दौर से गुजर रहे हैं, ये कलीमे के कितने अल्फाज है हमको नहीं मालूम। எப்படிப்பட்ட காலத்திலிருந்து நம்ம கடக்கிறோம், இந்த கலிமால எத்தனை வார்த்தை இருக்குன்னு கூட நமக்கு தெரியாது। क्या क्या चीजों पे बहस हो रही है हमको नहीं मालूम। என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு பரஸ்பரம் பேசிக்கிறாங்கன்றது கூட தெரியாது। अल्लाह वालों का करम है, ये हमको बतलाए हैं कि कलीमे में क्या हमको जानना है। அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் வாலாக்களுடைய உதவி இந்த கலிமாவுல என்ன விளங்குதுன்னு நமக்கு சொல்லி தராங்க। दो चीजों को बतलाया गया है, ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு। एक इलाह को बतलाया गया है, एक अल्लाह को बतलाया गया है। ஒன்னு இலாஹ்வை சொல்லி காட்டி இருக்கின்றாங்க, இன்னொன்னு அல்லாஹ்வை சொல்லி காட்டி। एक इलाह और एक अल्लाह। ஒன்னு இலாஹ், இன்னொன்னு அல்லாஹ்। इलाह क्या है हमको नहीं मालूम, இலாஹ் என்னது நமக்கு தெரியாது। इलाह के एतबारात क्या है हमको नहीं मालूम, இலாஹுடைய एतबारातुகள் என்ன நமக்கு தெரியாது। अल्लाह फिर उसके मिज़दाक़ात क्या है हमको नहीं मालूम। அல்லாஹ்வுடைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது। आज हमारा ये मामला, आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட காலத்திலிருந்து நம்ம கடக்கிறோம்। अल्लाह इलाह है, इलाह क्या है, माबूद है। அல்லாஹ் இலாஹ் है, அல்லாஹ் இலாஹா இருக்கின்றான், வணக்கத்திற்குரியவனாக இருக்கின்றான்। इलाह का माना क्या करते, माबूद। இலாஹுடைய அர்த்தம் என்ன சொல்றோம், வணக்கத்திற்குரியவன்। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माबूद है तो क्यों हमारा माबूद है। நான் उங்கள்ட்ட கேக்குறேன், வணக்கத்திற்குரியவன்னா எதற்காக அல்லாஹ் வணக்கத்திற்குரியவனாக இருக்கின்றான்? क्यों हम उसकी इबादत कर रहे हैं, எதற்காக நாம் அல்லாஹ்வை இபாதத் செய்கின்றோம்? अगर ये सवाल किया जाए हम क्या बोलेंगे, मेरा माँ बाप भी इबादत करते थे अल्लाह की, इसीलिए मैं भी इबादत कर रहा हूँ अल्लाह की। இந்த கேள்வி நம்மகிட்ட கேட்கப்பட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எங்க வாப்பா அம்மா எல்லாருமே அல்லாஹ்வை இபாதத் செஞ்சாங்க, நானும் அல்லாஹ்வை இபாதத் செய்கிறேன்। बुजुर्गों, मेरे माँ बाप करते थे इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा ईमान अल्लाह को मतलूब नहीं है। இப்படி என்னுடைய தாயும் தந்தையும் இபாதத் செய்தாங்க, இப்படி அதனால நான் இபாதத் செய்கிறேன், இப்படிப்பட்ட இபாதத்தை அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கல। तखलीद की बुनियाद पे अल्लाह को ईमान मतलूब नहीं, பார்த்து ஒருத்தவங்க பண்றதை பார்த்து நான் செய்யணும்ன்ற எண்ணம் அல்லாஹ்க்கு கிடையாது, बल्कि तहकीक की बुनियाद पे अल्लाह को ईमान मतलूब है। மாறாக அது அறிந்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக। तू इबादत कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो अल्लाह को जान। நீ இபாதத் செய்யற, எதற்காக இபாதத் செய்யற? அல்லாஹ்வை அறிந்து கொள், वो जान कर उसकी इबादत कर। அல்லாஹ்வை அறிந்து இபாதத் செய்। क्या अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்றான்? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, किसकी इबादत करो। அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்றான்? யாருடைய இபாதத் செய்யுங்கள் என்பதாக। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ஃபல்யஅபுது ரப்ப ஹாதல் பைத், वो घर के रब की इबादत करो, அந்த வீட்டுடைய ரப்பை இபாதத் செய்யுங்கள்। यानी बैतुल्लाह की। அந்த வீடுனா என்ன? அல்லாஹ்வுடைய வீடு। आगे अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, மேலும் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? खाली उस घर के इबादत, उस रब की इबादत मत करो, வெறும் அந்த வீட்டுடைய ரப்பை மட்டும் இபாதத் செய்ய வேண்டாம், बल्कि आगे अल्लाह इरशाद फरमा अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, மேலும் என்ன சொல்றான்? அத்அமஹும் மின் ஜூ, वो जो भूख में तुम्हें खाना खिलाया है उस रब की इबादत करो। எப்படிப்பட்ட இறைவன் உங்களை பசியில் உங்களுக்கு உணவளித்தானோ அப்படிப்பட்ட இறைவனை நீங்கள் வணங்குங்கள்। वामनहुम मिन खौफ, வாமனஹும் பில் खौफ, खौफ में जो तुम्हें अमन दिया है उसकी तुम इबादत करो। பயத்திலிருந்து உங்களுக்கு நிம்மதியை தந்தானே அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வை நீங்கள் இபாதத் செய்யுங்கள்। माँ बाप इबादत करते थे इसीलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है। தாயும்
தந்தையும் இபாதத் செய்தாங்க, அதனால நானும் இபாதத் செய்றேன். இந்த இபாதத் அல்லாஹ்வுக்கு பிடித்தது கிடையாது. इबादत कर रहे हैं, क्यों इबादत कर रहे हैं, ये जानकर इबादत करो। இபாதத் செய்றோம், எதற்காக இபாதத் செய்றோம் அதை தெரிந்து இபாதத் செய்ய வேண்டும். अल्लाह इलाह है, हम कौन है फिर? அல்லாஹ் இலாஹா இருக்கின்றான், அப்போ நம்ம யாரு? हम कौन? நாம் யார்? आज हमारा क्या मामला? आज हम अपने आप को नहीं जानते। நம்மளுடைய நிலை என்ன? இன்னைக்கு நம்ம யாருன்னு நமக்கு தெரியல. अल्लाह को जानने में लगे हुए हैं। அல்லாஹ்வை அறியறதுல இருக்கிறோம். अल्लाह को जानना बाद में, पहले खुद को जानो। அல்லாஹ்வை பிறகு அறியலாம், முதல்ல நம்ம யாருன்னு நம்ம விளங்கணும். पहले खुद को जानो, मैं कौन हूँ। நான் யார் என்பதை அறிய வேண்டும். अल्लाह माबूद है तो मैं कौन हूँ। அல்லாஹ் வணக்கத்திற்குரியவன் என்றால் நான் யார்? अल्लाह मेरा राज़िक है तो फिर मैं कौन हूँ। அல்லாஹ் எனக்கு உணவளிக்க கூடியவன் என்றால் நான் யார்? अल्लाह अमन देने वाला है तो फिर मैं कौन हूँ। அல்லாஹ் நிம்மதி அடைய செய்யறவன் என்றால் நான் யார்? खाली माबूद है बोल के इबादत कर रहे हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं। வெறும் அல்லாஹ் வணக்கத்திற்குரியவன் என்று நினைத்து இபாதத் செய்வது அல்லாஹ்க்கு பிடித்த விஷயம் கிடையாது. अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह के तमाम सिफात पर हमको ईमान होना। அல்லாஹ்வை இபாதத் செய்யணும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய எல்லா சிஃபத்துகளின் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். वो सिफात में से एक सिफत की भी अगर हम नफी करेंगे, अगर हम इनकार करेंगे तो हमारी इबादत मुंह पे मारी जाएगी। அந்த சிஃபத்துகள்ல ஏதாவது ஒரு சிஃபத்தை நம்ம தவிர்த்தோம், ஒரு சிஃபத்தை நம்ம நிராகரித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த இபாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இபாதத் ஆகாது. अल्लाह की हम क्यों इबादत कर रहे हैं? அல்லாஹ்வை நாம் ஏன் இபாதத் செய்கின்றோம்? वो हमारा रब है, அவன் என்னுடைய ரப். वो रब को तो मान रहे हैं। அந்த ரப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். किस एतबार से? எந்த வகையில நம்ம ஏத்துக்கிறோம்? सिर्फ लफ्ज के एतबार से। வெறும் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நம்ம ஏத்துக்கிறோம். लफ्ज रब कौन? पालने वाला। ரப் யாரு? நம்மை நம்மை பரிபாலிக்கக்கூடியவன், हमारे को पालने वाला, நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடியவன். लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? हमारा ईमान क्या है? நம்முடைய ஈமான் என்ன? मैं मेरी औलाद को पालने वाला, நான் தான் என் பிள்ளைங்களை வளர்க்கிறேன், मैं मेरी बीवी को पालने वाला, நான் தான் என் மனைவியை வளர்க்கிறேன், मैं मेरे भाइयों को पालने वाला हूँ, நான் தான் என்னுடைய சகோதரர்களை मैं வளர்க்கிறேன், मेरे माँ बाप को पालने वाला हूँ। நான் தான் என் அப்பா அம்மாவை பாத்துக்கிறேன். ये शिर्क अगर रहेगा हमारे अंदर तो क्या अल्लाह हमारी इबादत को पसंद करेगा? இந்த ஷிர்க் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த இபாதத்தை அல்லாஹ் ஏத்துக்கொள்வானா? याद रखना अजीज दोस्तों, सिर्फ इकरार तक अगर हम महदूद रह जाएंगे, तस्दीक अगर हम हासिल नहीं करेंगे, 4 शिर्क वाक़े हो सकते हैं। हम ஞாபகம் வைங்க நண்பர்களே, இந்த விஷயத்தை நம்ம மொழியறதோட நம்ம நின்றுட்டோம், கலிமாவை வாயால சொல்றதோட நம்ம நின்றுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளிடத்துல 4 வகையான ஷிர்க்குகள் வெளிப்பட வாய்ப்பு இருக்கு. हम एक शिर्क जो जबान से निकल रहा है, हम थोड़ी देर उससे तो बच सकते हैं, लेकिन हमारे खल्ब के शिर्क से हम पाक नहीं हो सकते। வாயிலிருந்து வெளியாகிற ஒரு ஷிர்க்கை விட்டு சில நேரங்கள் பிறகு நம்ம சரியாக முடியும், ஆனா நம்முடைய கல்விலிருந்து மனசிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய ஷிர்க்கை விட்டு நம்ம பாதுகாப்பு தேட முடியாது. हम रब उसको भी बोल रहे हैं और अपने आप को रब कह भी रहे हैं। அவனையும் நம்ம ரப்னு சொல்றோம், நம்ம நாமளையும் ரப்பாக பார்க்கிறோம். बतलाइए, अगर कोई बंदा अगर यही ईमान लेके मैं पालने वाला हूँ, मैं परवरिश करने वाला हूँ, मेरी औलाद को मैं पालने वाला हूँ, ये ईमान लेकर अगर कोई इस दुनिया से गया, खबर में रखने के बाद मन रब्बू का अगर सवाल होगा तो क्या जवाब देगा वो? இந்த ஈமானுடன் ஒரு மனிதன் கபருக்கு சென்றால், நான் தான் வளர்க்கக்கூடியவன், நான் தான் பரிபாலிக்கக்கூடியவன், நான் தான் என் பிள்ளைகளுக்கு செய்கிறேன், நான் தான் என் மனைவி மக்களுக்கு செய்கிறேன் என்ற எண்ணத்தோட ஒரு மனிதன் கபருக்கு செஞ்சா அவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்? खबर में जब सवाल होगा मन रब्बू का, क्या जवाब देगा? கபரில் உன்னுடைய ரப்பு யார் என்று கேட்கப்பட்டால் என்ன பதில் சொல்வான்? अल्लाह के मुताल्लिक थोड़ी देर के लिए तू क्या बोलता था वो जवाब नहीं देगा, हमेशा जो तेरे अंदर चलता था वही जवाब तू देगा वहां पर। சில நொடிகளில் அல்லாஹ் பத்தி நீ நினைச்ச விஷயத்தை நீ அங்க சொல்ல மாட்ட, மாறாக காலமாக அல்லாஹ்வை பத்தி நீ என்னென்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தியோ அந்த விஷயத்தை தான் சொல்லுவேன். हमारे बारे में हम क्या जानते थे वही बोलेंगे हम। நம்மை பற்றி நம்ம என்ன விளங்கி இருந்தோமோ அதை தான் அங்க சொல்லுவோம். मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? மன் ரப்புக்க, உன்னுடைய ரப்பு யாரு? ला अदरी अगर हम बोल देंगे हमारा हाल क्या होगा? லா அதிரின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, தெரியாதுன்னு சொன்னா நம்மளுடைய நிலை என்ன? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। அல்லாஹ் நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டும். मौत से पहले हमको ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। மௌத்துக்கு முன்னாடி
முறைப்படி அல்லாஹ்வின் மீது சரியான முறையில் ஈமான் கொண்டு வர அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்ய வேண்டும். इसीलिए सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, खबर के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल यहाँ पर खबर की है, आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल खबर की है. जो वहां पर कामयाब, उन्हें हर मंजिल में अल्लाह उसको कामयाब करता है. அதுதான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஆகிரத்துடைய படிகளில் முதல் படி கபர். அந்த படியில ஒருத்தர் வெற்றி அடைந்து விட்டார் என்று சொன்னால் எல்லா படிகளிலுமே அவர் வெற்றி அடைவார். वहां पर अगर कोई नाकाम तो हर मंजिल में अल्लाह उसे नाकाम करता है. அந்த இடத்தில் ஒருவேளை ஒருவர் பாஸ் ஆகவில்லை என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலும் அவருடைய நிலை पर हमारे अमाल के मुताल्लिक सवाल नहीं होगा. அங்க நம்முடைய இபாதத் நம்முடைய அமல்களை கொண்டு கேள்வி கேட்கப்படாது, बल्कि हमारे अकीदे के मुताल्लिक सवाल होगा. மாறாக நம்முடைய அக்கீதாவை பற்றியான கேள்விகள் தான் இருக்கும். हम दुनिया में क्या अकीदा रख के गए हैं उसके पास, நம்ம துனியாவுல வாழும் பொழுது என்ன அக்கீதாவை கொண்டு போனோம் அங்கன்றதுதான். क्या जान के गए हैं उसको सवाल ये होगा. என்ன அறிஞ்சிட்டு நம்ம அங்க போயிருக்கோம் அது சம்பந்தமான கேள்விகள் தான் இருக்கும். हम क्या ईमान रख के जा रहे हैं उसके पास, நம்ம என்ன ஈமான வச்சிட்டு போறோம் அவன்ட்ட. मैं पालने वाला हूँ, मुझको पालने वाला मेरा माँ बाप है, कारोबार है, दौलत है, बिजनेस है, ये ईमान रख के अगर जाएंगे तो बुजुर्गों अल्लाह कभी हमें पसंद नहीं करेगा. என்ன ஈமான கொண்டு வந்து நம்ம போறோம், என்னை வளர்க்கக்கூடியவங்க எங்க தாய் தந்தை, என் பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடியவனா, என்னுடைய வியாபாரம், என்னுடைய சொத்து செல்வம், இதை கொண்டு நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த நிலை இருக்கும் அங்க. आज अल्लाह के दूसरे सिफात पर भी हम नजर डालें. அல்லாஹ்வுடைய வேறு இன்னொரு சிஃபத்தின் மீதும் நம்ம கவனம் கொள்ள வேண்டும். अल्लाह देखने वाला है, बसीर है. அல்லாஹ் பார்க்கக்கூடியவன் பசீராக இருக்கின்றான். हमारा क्या ईमान है? நம்முடைய ஈமான் என்ன? लफ्ज के एतबार से तो अल्लाह बसीर है, मान रहे हैं. வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அல்லாஹ் பசீராக இருக்கின்றான். लेकिन शैतान हमारा ईमान क्या पैदा किया है? ஆனா ஷைத்தான் நமக்குள்ள என்ன ஈமானை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான்? अल्लाह सात आसमान, उसके ऊपर अर्श, उसके ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर अल्लाह बैठा, मैं इतनी दूर हूं तो क्या मेरे को देखेगा क्या वो? அல்லாஹ் ஏழு வானங்களுக்கு மீது அரிஷ் குர்சி, அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் பார்த்தா நமக்கு தெரியுமா? நம்மளை பார்த்தா தெரியுமா அல்லாஹ்வுக்கு? इनकार नहीं है, वो सात आसमान, अर्श, कुर्सी, वहां पर जलवागर है. इनकार नहीं. अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? उसकी कुर्सी कितनी वसी है? वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज. அந்த விஷயத்தை நம்ம மறுக்கல. அல்லாஹ் அரிஷ்ல இருக்கிறான், அரிஷுக்கு மேல குர்சில இருக்கிறான், அல்லாஹ் அங்க இருக்கிறது நம்ம மறுக்கல. ஆனா அவனுடைய குர்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அரிஷ் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? வசிய குர்சி உஸ் समावाति वल अर्ज. उसकी कुर्सी जमीन और आसमानों में फैली हुई है. அவனுடைய அந்த குர்சி, அந்த சிம்மாசனம் இந்த உலகத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்ததாக இருக்கின்றது. वो कहां पर भी हो, अल्लाह देखने वाला है तो देखता जरूर है. அல்லாஹ் எங்க வேணாலும் இருக்கட்டும், அல்லாஹ் பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான், நிச்சயமாக நம்மை பார்க்கக்கூடியவனாக. शैतान हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा कर रहा है? ஷைத்தான் நமக்குள்ள என்ன எண்ணங்களை ஏற்படுத்துகிறான்? कहां देखता है वो? எங்க பார்க்கறான்? मेरा भाई 2 कदम दूर है तो मैं उसको नहीं देख सकता. என்னுடைய சகோதரன் 2 கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்காருன்னா அவரே என்னால பார்க்க முடியல. अल्लाह कहां से देखेगा? அல்லாஹ் எங்க இருந்து பார்க்க போறான்? बुजुर्गों, ये ईमान हमारा खराब, இந்த ஈமான் நம்முடைய கெட்ட ஈமான். ये ईमान लेकर अगर हम नमाज अदा करेंगे तो ये हमारी नमाजों को अल्लाह हमारे मुंह पे मारेगा. இந்த ஈமானை கொண்டு போய் நம்ம அல்லாஹ்வை இபாதத் செய்யணும்னு சொன்னா அந்த இபாதத்தை எடுத்து அல்லாஹ் நம்ம மூஞ்சிலே அடி. अल्लाह हमारा राज़िक, அல்லாஹ் நம்முடைய ராஸிக். राज़िक हम बोल रहे हैं, लफ्ज के एतबार से हम कबूल किए हैं. நம்ம ராஸிக்னு சொல்றோம், அல்லாஹ் வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம்ம அல்லாஹ் ராஸிக்னு ஏத்துக்கிறோம். लेकिन शैतान हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा कर रहा है? ஆனா ஷைத்தான் நமக்குள்ள என்ன நிலையை ஏற்படுத்துறான்? वो राज़िक है बोले तो बोल के बैठे तो क्या काफी है? அவன் ராஸிக்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்தா போதுமானதா? हमारे को निकलना पड़ता है, நம்ம கிளம்பி போகணும், मेहनत करना पड़ेगा, முயற்சி செய்யணும், कोशिश करना पड़ेगा. முயற்சிகளை செய்யணும். दौलत आएगी तो रिज़्क मिलेगा, காசு பணம் வந்தாதான் ரிஸ்க் கிடைக்கும். अगर नहीं करेंगे तो रिज़्क से हम महरूम रहेंगे. இல்ல நம்ம முயற்சிகள் செய்யலன்னா நமக்கு ரிஸ்க் கிடைக்காது. बोल के बैठना काफी नहीं है, சொல்லிட்டு உட்கார்றது மட்டும் போதுமானது இல்ல. क्या है ये शिर्किया अल्फाज? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए. என்னது இது? ஷிர்க்குடைய வார்த்தைகள். அல்லாஹ் இதை கொண்டு நம்மளை காப்பாற்றுவான். शैतान हमको ईमान खत्म कर रहा है अल्लाह की जात से. ஷைத்தான் நம்முடைய ஈமானை அல்லாஹ்வுடைய ஸாத்தை கொண்டு முடிக்கிறான், காலி செய்றான். अल्लाह राज़िक है तो फिर हम कौन? அல்லாஹ் ராஸிக் என்றால் நாம் யார்? बोलिए, हम कौन हैं? நாம யாரு சொல்லுங்க? हम कौन हैं? நாம யாரு? अल्लाह राज़िक है, हम कौन? அல்லாஹ் ராஸிக், நம்ம யாரு? मरज़ूक़. மர்ஸூக். अल्लाह राज़िक, हम कौन? அல்லாஹ் ராஸிக், நாம யாரு? मरज़ूक़. मरज़ूक़. आप बतलाइए, फिक्र किसको होना?
ஸோ நீங்க சொல்லுங்க, யாருக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கணும், யாருக்கு அந்த எண்ணம் இருக்க வேண்டும்? फिक्र किसको होना चाहिए? அந்த கவலை யாருக்கு இருக்கணும்? राज़िक़ को होना या मरज़ूक़ को होना? ராசிக்கு இருக்கணுமா இல்ல மர்சூக்கு இருக்கணுமா? मरज़ूक़ को अगर फिक्र होगी तो इसका मतलब क्या है? शिर्क है ये। மர்சூக்கு அந்த கவலை இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? ஷிர்க். ये शिर्क है ये। हमारे को क्यों फिक्र होना? நமக்கு எதுக்கு அந்த கவலை? அது ஷிர்க். जो राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, खिलाने वाला है, उसको फिक्र होना मेरे बंदे तक कैसा रिज़्क़ पहुंचाऊं। யார் ராசிக்கோ, அவன் யார் நமக்கு உணவு கொடுக்குறானோ அவனுடைய கவலை அது. என்னுடைய அடியான் வரைக்கும் அந்த ரிஸ்கை நான் எப்படி கொண்டு போகணும்ன்ற. देखो इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? இதனால தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க? एक चिड़िया से तवक्कुल सीखो। ஒரு சிட்டுக்குருவியை கொண்டு நீங்க தவக்குல் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். वो जब घोंसले में रहती है ये फिक्र नहीं करती कि आइंदा मेरे को क्या कल क्या मिलेगा। அது அதனுடைய கூடுல இருக்கும்போது யோசிக்கிறது இல்ல, நாளைக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு. क्या खाऊंगी ये फिक्र नहीं है। நாளைக்கு நான் என்ன சாப்பிட போறேன்ற எண்ணம் இல்ல அதுக்கு. कल मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको फिक्र नहीं। वो भी खाती है, अल्लाह उसके औलाद को भी खिलाता है। அதுவும் சாப்பிடுது, அல்லாஹ் அதனுடைய குட்டிகளுக்கும் கொடுக்கிறான். सरकार क्या इरशाद फरमा? वो एक चिड़िया से तवक्कुल सीखो अल्लाह की जात। நாயகம் என்ன சொல்றாங்க? அந்த சிட்டுக்குருவியை வச்சு நீங்க அந்த தவக்குல கத்துக்கோங்க. आप बतलाइए चिड़िया अफजल है या हम अफजल है? நீங்க சொல்லுங்க, அந்த சிட்டுக்குருவி உயர்ந்தவஸ்தா இல்ல நம்ம உயர்ந்தவங்களா? अरे एक चिड़िया को, एक जानवर को, एक बकरी को, एक कुत्ते को, एक सुअर को अल्लाह ताला रिज़्क़ से महरूम नहीं कर रहा है तो हम अफजलुल मखलूक रहे कि अल्लाह हमको कैसा महरूम करेगा? பாருங்க, ஒவ்வொரு வஸ்துக்கும், ஒரு விலங்குக்கும், ஒரு பறவைக்கும், ஒரு நாய்க்கும், ஒரு பன்றிக்கும் அல்லாஹ் ரிஸ்க் கொடுக்கறானா, அஷ்ரஃபுல் மக்லூகா இருக்கக்கூடிய நமக்கு அல்லாஹ் எப்படி ரிஸ்க் கொடுக்காம இருப்பான்? आप बतलाइए जो नजिस है शरीयत के मुताबिक अल्लाह उसको रिज़्क़ से महरूम नहीं कर रहा है, जो अपना खलीफा बनाकर अल्लाह इस जिसको भेजा है कि अल्लाह उसको महरूम करेगा? சொல்லுங்க, ஷரியத்தின் அடிப்படையில் எது நஜீஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோமோ அதையே அல்லாஹ் தஆலா ரிஸ்கை கொண்டு தராமல் இல்லை, மாறாக அஷ்ரஃபாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு, खलीफाவாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அல்லாஹ் எப்படி ரிஸ்க் கொடுக்காம இருப்பான்? लेकिन अफसोस शैतान हमारे अकीदे को खराब कर दिया। ஆனால் கைசேதம் ஷைத்தான் நம்முடைய அகீதாக்களை கெடுத்து இருக்கின்றான். अल्लाह बोल के बैठे तो कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा। அல்லாஹ்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்தா ஒன்றும் நடக்காது, நம்ம போய் முயற்சி செய்யணும். देखो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अंदर यही तो कमाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पैदा किया। பாருங்க, இப்படிப்பட்ட நிலைகள் தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களிடத்திலே உண்டாக்கினார்கள். वो सोहबते रसूल में बैठे सहाबा, அவங்க ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சொஹபத்துல உட்கார்ந்தாங்க वो சஹாபாக்கள். सोहबत में बैठकर क्या कैफियत पैदा किए, அந்த சொஹபத்துல இருந்து என்ன நிலையை அவங்க அடைந்தாங்க? वो खुद की हकीकत को जाने, தன்னுடைய ஹகீகத்தை விளங்கினார்கள், अल्लाह के इरफान को जाने, அல்லாஹ்வுடைய இர்ஃபானை அறிந்தார்கள், अल्लाह की मदद को जाने, அல்லாஹ்வுடைய உதவியை அறிந்தார்கள், अल्लाह कैसे मेरी जरूरतों को पूरा करता है ये जाने, அல்லாஹ் என்னுடைய தேவைகளை எப்படி நிறைவேற்றுகின்றான் என்பதை அறிந்தார்கள், मेरा रब कैसा मेरी परवरिश कर रहा है इसको जाने, என்னுடைய ரப் எப்படி என்னை பரிபாலிக்கின்றான் என்பதை அறிந்தார்கள். अल्लाह से उनको फिर मोहब्बत पैदा हुई। அதனால் தான் பிறகு அல்லாஹ்வின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு முஹப்பத் ஏற்பட்டது. वो अल्लाह की मोहब्बत किसके जरिए उनके अंदर पैदा हुई? அந்த அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் யாரின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது, உருவானது? बोलिए किसके जरिए हुई? சொல்லுங்க, யாரின் மூலமாக ஏற்பட்டது? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். तो वो सहाबा क्या किए? जिसके जरिए मोहब्बत अल्लाह की मिली वो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अपनी जान और माल को कुर्बान किए। அந்த சஹாபாக்கள் என்ன செஞ்சாங்க? யாரின் மூலமாக அந்த அல்லாஹ்வின் முஹப்பத் ஏற்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்காக தன்னுடைய உயிரையும் தன்னுடைய செல்வத்தையும் இழந்தார்கள். अल्लाह की मोहब्बत जिसके जरिए सहाबा को मिली वो सहाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को चाहने वाले बने। யாரின் மூலமாக அல்லாஹ்வின் மீது அவர்கள் முஹப்பத் அடைந்தார்களோ அப்படிப்பட்ட முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் மீது எல்லாவற்றையும் விட அதிகம் நேசம் வைத்தார்கள். हमको क्या करना है? நாம என்ன செய்யணும்? सबसे पहले अल्लाह वालों को तलाश करो। எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அல்லாஹ் வாலாக்களை தேடி கண்டுபிடிங்க. अल्लाह वाले अगर मिल गए हैं तो उनकी सोहबतों में बैठकर उनके इरशादात को सुनकर उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलो। அல்லாஹ் வாலாக்கள் நமக்கு கிடைத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னா அவங்களோட உட்கார்ந்து அவங்க சொஹபத்தை
பாவத்துல இருந்து என்ன வழிகளை அவர்கள் கற்றுத்தரார்களோ அதை அடைய வேண்டும். अगर हम उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलेंगे, அவங்க காட்டின வழியில நம்ம நடந்தா अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी. அல்லாஹ்வுடைய பிரியமும் நம்மிடத்தில் ஏற்படும், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பிரியமும் நம்மிடத்தில் देखो ஏற்படும். सहाबा का क्या कैफियत है, பாருங்க சஹாபாக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கு. सहाबा कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं, சஹாபாக்கள் எப்படிப்பட்ட குர்பானிகளை செய்தார்கள், कैसा मोहब्बत किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, எப்படிப்பட்ட முஹப்பத் செய்தார்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது. अपनी औलाद से ज्यादा, தன்னுடைய மக்களை விட அதிகமாக, अपने बीवियों से ज्यादा, தன்னுடைய மனைவிகளை விட அதிகமாக, सबसे ज्यादा, எல்லாவற்றையும் மீது அதிகமாக. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक्त चल रहे हैं सरकार के साथ. ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஹிஜ்ரத்துடைய நேரத்துல நாயகத்தோட போறாங்க. गार सौर में पहुंचते हैं, அந்த சௌருடைய குகை கிட்ட போறாங்க. सरकार को ठहराते हैं, या रसूलुल्लाह आप कुछ देर ठहरिए. நாயகத்தை சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ் இங்க கொஞ்ச நேரம் இருப்போம், मैं अबू बकर सबसे पहले गार में उतरेगा. நான் முதல்ல அந்த குகைக்குள்ள இறங்குவேன். उतर गए, இறங்கிட்டாங்க. क्या करते हैं, साफ करते हैं. என்ன செய்யறாங்க, முதல்ல அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யறாங்க. उसके बाद कुछ बिल नजर आ रहे हैं, அதுக்கு பிறகு சில ஓட்டைகள் அங்க தெரியுது. वो देखकर क्या करते हैं, अपने लिबास को उतारते हैं, அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய துணிமணிகளை கழட்டுறாங்க, फाड़ते हैं, கிழிக்கிறாங்க. हर बिल में उसको कपड़े को भरते हैं. ஒவ்வொரு அந்த சந்து பொந்துலையும் அந்த துணிகளை சொருகுறாங்க. कपड़ा खत्म हो गया, एक बिल और बची हुई है. துணிமணி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா ஒரே ஒரு ஓட்டை மட்டும் இருக்கு பாக்கி. आप क्या कर रहे हैं, अपना अंगूठा वो बिल पर लगा दिए. என்ன செய்யறாங்க, சித்திக் நாயகம் அவங்களுடைய அந்த ஒரு விரலை அந்த இதுக்குள்ள வச்சிடறாங்க. अब अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, या रसूल அதுக்கு अल्लाह. பிறகு சொல்றாங்க, நாயகமே இப்ப उल्ला வாங்க. आप जरा गौर करिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं या बगैर फिक्र के रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं. யோசிச்சு பாருங்க, அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய உயிரை பத்தி அவங்க யோசிக்கிறாங்களா இல்ல யோசிக்காம ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்காக அவங்க வேலை செய்யறாங்களா? क्या कर रहे हैं, என்ன செய்யறாங்க, अपनी औलाद की फिक्र है, தன்னுடைய மக்களுடைய கவலை இருக்கா, अपने बीवियों की फिक्र है, தன்னுடைய மனைவிகளுடைய கவலை இருக்கா, किसकी फिक्र है, யாருடைய கவலை இருக்கு அவங்கள்ட்ட? अपनी जान की भी फिक्र नहीं है. தன்னுடைய உயிரின் மீது கூட கவலை இல்லை. मालूम है अबू बकर सिद्दीक को यहाँ से कुछ मूजी जानवर निकल सकता है, मुझको तकलीफ पहुंचा सकता है. சித்திக் நாயகத்துக்கு தெரியும், அந்த ஓட்டையில இருந்து ஏதாச்சும் விஷ ஜந்து வரும், அதனால எனக்கு ஏதாச்சும் கஷ்டம் ஏற்படும் நிச்சயமாக தெரியும். सब जानकर रसूलुल्लाह के ऊपर से फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் சொன்னாங்க, फिदा का अबी उम्मी या रसूलुल्लाह. हम आम महफिलों में एसी के नीचे बैठ के फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, वो सहाबा जान को खतरे में लगा कर कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह. நம்ம பொது மஜ்லிஸ்கள்ல உட்கார்ந்து ஏசிக்கு கீழே உட்கார்ந்து फिदा का अबी उम्मी या रसूलुल्लाह சொல்றோம். ஆனா சஹாபாக்கள் அவங்களுடைய உயிர்களை பணையை வச்சு फिदा का अबी उम्मी या रसूलुल्लाह சொன்னாங்க. सरकार आराम किए, सरकार नायகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. जो खदशा था वैसा ही मूजी जानवर तकलीफ पहुंचाया. எப்படிப்பட்ட நிலை இருந்துச்சோ, எப்படி என்ன இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒரு அந்த விஷ ஜந்து வந்துச்சு. उठा रही ने सरकार को, या रसूलुल्लाह उठिए, सांप काट दिया है. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எழுப்பல, எந்திரிங்க யா ரசூலுல்லாஹ், பாம்பு கடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி. हम वहां पर अपने आप को रख के देखो, நம்மள அந்த இடத்துல வச்சு யோசிச்சு பார்க்கணும், हमारा क्या कैफियत होती वहां पर. நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அந்த நேரத்துல. लफ्ज और है, मोहब्बत और चीज है. வார்த்தைகள் வேற, முஹப்பத் வேற. हम लफ्ज पर मुखय्यद है, हम लफ्ज पर रुके हुए हैं. सहाबा लफ्जों से हटकर बुजुर्गों मोहब्बत किए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से. நம்ம வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு வார்த்தைகளோடவே நின்றுக்கணும். ஆனா சஹாபாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க, உண்மையான நிலையில இருந்தாங்க. सरकार गोद में आराम कर रहे हैं, सिर मुबारक गोद में है. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய மடியில தன்னுடைய தலையை வச்சிட்டு இருக்காங்க, படுத்திருக்காங்க. तकलीफ से आंसू रसूलुल्लाह के चेहरे पर गिरते हैं. ரொம்ப கஷ்டத்தை தாங்க முடியாம அவங்களுடைய கண்கள்ல இருந்து நாயகத்தின் மேல கண்ணீர் விழுகுது. आँख खोल के सरकार इरशाद आए, अबू बकर क्या हुआ. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கண்ணை திறந்து பார்த்து கேக்குறாங்க, அபூபக்கரே என்ன ஆச்சு? थोड़ा सा तकलीफ हो गई है, கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏற்பட்டுருச்சு யா ரசூலல்லாஹ், सांप दस दिया है. பாம்பு கடிச்சிருச்சு. सरकार क्या कर रहे हैं, நாயகம் என்ன செஞ்சாங்க, क्या कर रहे हैं. ईमान देखो सहाबा का, நாயகம் என்ன செய்யறாங்க பாருங்க, சஹாபாக்களுடைய ஈமான் எப்படி இருக்கு. अपना लुआब मुबारक निकाल कर जहां पर सांप दसा वहां पर लगा रहे हैं. தன்னுடைய உமிழ் நீரை எடுத்து எந்த இடத்துல பாம்பு கொட்டிச்சோ அந்த இடத்துல வைக்கிறாங்க. हम रहना था, हम क्या बोलते, நம்ம அந்த இடத்துல இருந்திருக்கணும், நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், या रसूलल्लाह क्या ये जहर उतरने की दवा थोड़ी है. யா ரசூலுல்லாஹ் கொஞ்சம்
ये जहर कैसा उतरेगा ये थूक से? இந்த உமிழ் நீரை கொண்டு எப்படி இந்த விஷம் இறங்கும்? कुछ जड़ी बूटी की दवा दो, ஏதாச்சும் மருந்து கொடுங்க, उससे मेरे को शिफा मिलेगा। அதை கொண்டு ஏதாச்சும் ஷிஃபா ஏற்படும்। ये हमारा ईमान, இதுதான் நம்முடைய ஈமான்। दवा हमारे को शिफा देगी, ईमान है अल्लाह शिफा देगा, हमारे को ईमान नहीं। மருந்து தான் நமக்கு ஷிஃபா தருதுன்றது நம்முடைய ஈமான், அல்லாஹ் ஷிஃபா தரான்ன்றது நம்மளுடைய ஈமான்। अल्लाह शाफी है, ईमान नहीं। दवा शाफी है, हमारे को ये ईमान है। அல்லாஹ் ஷாஃபின்ற எண்ணம் நமக்கு இல்ல, அந்த மருந்து ஷிஃபா தருதுன்றது தான் நம்முடைய எண்ணமா இருக்கு। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। இதுதான் நம்முடைய ஈமானுடைய பலகீனம்। सहाबा का ईमान क्या? சஹாபாக்களுடைய ஈமான் எப்படி இருந்துச்சு? दवा क्या? रसूलुल्लाह का हाथ लग गया, लुआब लग गया, मेरे लिए यही शिफा है। மருந்து மாத்திரை என்ன? ரசூலுல்லாஹ்வுடைய கை பட்டுச்சு, அவங்களுடைய உமிழ் நீர் பட்டுச்சுன்னா போதும், இதுதான் எனக்கு மருந்து। जहर चला गया, खत्म हो गया, அந்த விஷம் போயிருச்சு, முடிஞ்சிருச்சு। अब मदीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सरकार। இப்ப மதீனாவை நோக்கி கிளம்புறாங்க நாயகம்। थोड़ी देर सरकार के आगे चल रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। கொஞ்ச நேரம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னாடி நடக்கறாங்க அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு थोड़ी देर पीछे चल रहे हैं, கொஞ்ச நேரம் பின்னாடி நடக்கறாங்க, थोड़ी देर ये बाजू चल रहे हैं, கொஞ்ச நேரம் அந்த பக்கம் நடக்கறாங்க, थोड़ी देर ये बाजू चल रहे கொஞ்ச हैं, நேரம் இந்த பக்கம் நடக்கறாங்க। सरकार पूछता है अबू बकर क्या हो रहा है? थोड़ी देर आगे पीछे यहाँ वहाँ, क्या आखिर क्यों कर रहे हो? நாயகம் கேக்குறாங்க அபூபக்கரே என்ன ஆச்சு? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பின்னாடி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போறீங்களே, என்ன விஷயம், என்ன நடக்குதுன்னு கேக்குறாங்க। क्या अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कुछ हमला हो तो सबसे पहले अबू बकर ये चाहता है मैं अपनी जान को कुर्बान என்ன சொல்றாங்க அபூபக்கர் சித்திக் நாயகமே, ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடந்துச்சு, யாராச்சும் நம்மளை தாக்குனாங்கன்னா முதல்ல என்னுடைய உயிர் தான் போகணும், அதுக்காக தான் நான் பண்றேன்। क्यों ये कैफियत? कब ये कमाल तक पहुंचे? முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் की सोहबत अख्तियार की। எப்படி இந்த நிலைக்கு அவங்க போனாங்க? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் सोहबतலேயே இருந்தாங்க। जो नेमत रसूलुल्लाह लाए वो नेमत को हासिल किए। எந்த नेमत நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வந்தாங்களோ அதை அடைந்தார்கள் சஹாபாக்கள்। वो नेमत जब हासिल हुए उस पर अमल किए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर किए, अल्लाह उनके जिंदगियों में इनखलाब पैदा किया। அந்த நியமத்துகளை அவங்க வந்ததுக்கு பிறகு அடைந்தார்கள், அதன்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை செலுத்தினார்கள், அதை கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது। सिर्फ एक सहाबी नहीं, வெறும் ஒரே ஒரு சஹாபி கிடையாது, जितने सहाबा है इल्ला माशाअल्लाह, हर सहाबी को देखे आप, மாறாக எல்லா சஹாபாக்களையும் பார்த்தாங்க। एक सहाबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान हो गया, जंग के मौके पर ऐलान हो गया रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। ஒரு சஹாபத் பெண்மணி ஒரு போரின் போது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷஹீதாக்கப்பட்டார்கள் என்ற செய்தி வருது। मर्द तो मर्द है, औरतों का भी ईमान क्या है देखो। ஆண்களுடைய ஈமான் மட்டும் இல்ல, பெண்களுடைய ஈமான் எப்படி இருக்கு பாருங்க। मोहब्बत क्या है देखो, என்ன मोहब्बत பாருங்க அவங்களது। बुजुर्गो ऐलान हो गया, अफवाह उड़ गई, रसूलुल्लाह शहीद हो गए, नौजुबिल्लाह। சொல்லப்பட்டுச்சு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொல்லப்பட்டாங்க, ஷஹீதாக்கப்பட்டாங்கன்ற மாதிரி புரளி கிளம்பிருச்சு। सहाबिया के कान में आवाज गूंजती है, சஹாபத் பெண்மணி அவங்களுடைய காதுல இந்த செய்தி வந்து சேருது। परेशानी की हालत में जंग के मैदान की तरफ दौड़ते हैं वो सहाबिया। அவங்க பதறி அடிச்சிட்டு அந்த போர் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ஓடுறாங்க। அந்த பெண் सबको हटा हटा कर आगे बढ़ते हैं, எல்லாரையும் விலக்கிட்டு முன்னாடி போறாங்க। लोगों ने कहा अरे माँ तेरा बेटा शहीद हो गया है। மக்கள் சொல்றாங்க உங்க பெண்மணியே உங்களுடைய மகன் இறந்து விட்டார், ஷஹீதாக்கப்பட்டார்। लोग कहते हैं तेरा बेटा शहीद हो गया है। மக்கள் சொல்றாங்க உன்னுடைய மகன் ஷஹீதாக்கப்பட்டுட்டாரு। आप क्या कहते हैं? मैं अपने बेटे को देखने के लिए नहीं आई। அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் என் மகனை பார்க்கிறதுக்கு வரல। फिर आगे बढ़ते हैं, இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போறாங்க। लोगों ने कहा तेरा शौहर मर गया है। மக்கள் சொல்றாங்க உன்னுடைய கணவர் இறந்துட்டாரு। क्या कहती है? मैं अपने शौहर को देखने के लिए नहीं आई। என்ன சொல்றாங்க? நான் என்னுடைய கணவனை பார்க்க இங்க வரல। फिर आगे बढ़ती है, இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போறாங்க। लोगों ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया है। மக்கள் சொன்னாங்க உங்களுடைய வாப்பாவும் கத்ல் செய்யப்பட்டாங்க। क्या कहते हैं? मैं अपने बाप को देखने के लिए नहीं நான் आई। என் வாப்பாவை பார்க்க வரல। सबको हटा हटा कर रसूलुल्लाह के करीब पहुंचते हैं, எல்லாரையும் விலக்கிட்டு நாயகத்துடைய பக்கத்துல போறாங்க। आज रसूलुल्लाह के ऊपर नजर पड़ती है, நாயகத்தின் மீது அவங்களுடைய பார்வை பட்டது। वो सहाबिया क्या कहती है? என்ன சொல்றாங்க அந்த சஹாபத் பெண்மணி? या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो ऐसे 1000 माँ बाप कुर्बान है। அப்போ சொல்றாங்க அந்த சஹாபத் பெண்மணி, நீங்க சலாமத்தா இருந்தா போதும், 1000 தாய் தந்தையர்கள் குர்பான், 1000 बाप शहीद हो गए गम नहीं, 1000 தகப்பனார்கள் ஷஹீதாகட்டும் கவலை இல்ல, 1000 शौहर शहीद हो गए गम नहीं, 1000 கணவர்கள் ஷஹீதாகப்பட்டாலும் கவலை இல்ல, 1000 बेटे शहीद हो गए गम नहीं, 1000 மக்கள் வெட்டப்பட்டாலும் கவலை இல்ல। या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो मेरे लिए யா काफी है। ரசூலல்லாஹ் நீங்க நல்லா இருந்தா போதும் எனக்கு। बुजुर्गों एक औरत के लिए उसका शौहर कौन
ஒரு பெண்மணிக்கு அவனுடைய கணவன் யார், எப்படிப்பட்டவர்? वो मजाजी खुदा है एक मायनों में, हर उसकी जरूरत को पूरा करने वाला। ஒரு வகையில பார்க்க போனா ஒரு படை उसकी जरूरतों को पूरा करने, தேவையையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர் அந்த கணவர், उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला, அவருடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடியவர்। ये सब रहने के बावजूद भी शौहर गया गम नहीं है। இதுக்கு பிறகும் கூட கணவர் இறந்துட்டாரு, எந்த கவலையும் இல்ல। औलाद शहीद हो रही, औलाद कौन है एक माँ के लिए? மக்கள் ஷஹீத் ஆகிட்டாங்க, மக்கள் யாரு? தாய்க்கு। अपने ज़ईफ़ी की उम्र में जब माँ पहुंचती है तो उसके ज़ईफ़ी का सहारा है उसकी औलाद। ஒரு தாய் தன்னுடைய முதுமையை அடைந்தா அந்த நேரத்தில் அந்த பையன் தான் அவனுக்கு ஆதரவு। वो ज़ईफ़ी का सहारा चला गया है तो गम नहीं है उनको। அப்படிப்பட்ட முதுமையில எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவு போயிட்டாலும் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல। सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को चाहने वाले, எல்லாத்தை விட அதிகமா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது தான் அன்பு। हम हदीस पढ़ते हैं, நம்ம ஹதீஸை படிக்கிறோம், हदीस पढ़ते हैं, हम ஹதீஸை படிக்கிறோம், நம்ம पढ़ के गुजर जाते हैं, படித்து அப்படி படிச்சுட்டு அப்படியே கடந்து போயிடுறோம்। सरकार क्या इरशाद फरमा रहे हैं? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொல்றாங்க? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक के माँ बाप से, औलाद से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। நீ முஃமினே ஆக முடியாது எதுவரை உன்னுடைய தாயை விட, தந்தையை விட, மனைவியை விட, மக்களை விட எதுவரை என் மீது உனக்கு முஹப்பத் அதிகமாகவில்லையோ அதுவரை நீ முஃமினே ஆக மாட்டாய்। हम हदीस पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, நம்ம ஹதீஸை படிச்சிடுறோம், அப்படியே கடந்துடுறோம்। लेकिन सहाबा का मामला क्या है? वो ईमान ऐसा पैदा किए, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। ஆனா சஹாபாக்களுடைய நிலை என்ன? எல்லா விஷயங்களை விட, எல்லா வஸ்துகளை விட நாயகத்தின் மீது தான் அதிகம்। हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं? ஹஜரத் உமர் ஃபாரூக் என்ன சொல்றாங்க? इल्ला मिन नफ्सी या रसूलल्लाह, मेरे नफ्स को छोड़कर मैं हर चीज को कुर्बान करता हूं या रसूलल्लाह। इल्ला मिन नफ्सी या रसूलल्लाह, என் நஃப்ஸை தவிர எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்காக குர்பான் செய்றேன் யா ரசூலல்லாஹ்। ये क्यों बोल रहे हैं? இதை எதுக்கு சொல்றாங்க? क्या अपने नफ्स की ज्यादा परवाह है हजरत उमर फारूक को? ஏன் அவங்களுடைய நஃப்ஸின் மீது அதிக கவலையா அவங்களுக்கு? अपने नफ्स को पसंद करते हैं क्या उमर फारूक? தன்னை அதிகமாக விரும்பக்கூடியவர்களா உமர் ஃபாரூக்? रसूलुल्लाह से ज्यादा खुद को पसंद करते हैं क्या उमर फारूक? ரசூலுல்லாஹ்வை விட தன்னை அதிகமாக பிரியம் கொள்பவர்களா உமர் ஃபாரூக் ரலியல்லாஹு अल्लाह वाले क्या इरशाद फरमाते हैं? அல்லாஹ்வுடைய அடியார்கள் என்ன சொல்லி தராங்க? इसीलिए उमर फारूक कह रहे हैं, अगर मैं अपनी जान को भी कुर्बान कर दूंगा तो मैं आका रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं देख सकता। मैं என்னுடைய உயிரையும் உங்களுக்காக தியாகம் செஞ்சுட்டா நாயகமே உங்களுடைய முகத்தை என்னால பார்க்க முடியாது। ये जमाल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं देख सकूंगा, இந்த ஜமாலே முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வை என்னால பார்க்க முடியாம போயிருமே, ये अनवार को नहीं देख सकूंगा, உங்களுடைய பார்க்க முடியாம போயிருமே, आपके फैज से मालामाल नहीं हो सकूंगा, உங்களுடைய ஃபைஸை கொண்டு நான் பிரயோஜனம் அடைய முடியாம போயிருமே, अल्लाह के मजहर को नहीं देख पाऊंगा, मैं அல்லாஹ்வுடைய மஸ்ஹரை பார்க்க முடியாம போகிறோமே। ये सोच कर समझ कर कह रहे हैं इल्ला मिन नफ्सी, मैं अपने नफ्स के अलावा मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। இதை யோசிச்சு தான் சொல்றாங்க, யோசிச்சு சிந்திச்சு தான் சொல்றாங்க, என் நஃப்ஸை காட்டிலும் உங்கள் நஃப்ஸை விட உங்களுக்கு நான் உங்களை பிரியப்படுறேன் யா ये ரசூலுல்லாஹ்। सरकार ये सुनने के बाद क्या करते हैं? अपना हाथ उमर फारूक के सीने पर मारते हैं। இது சொன்னதுக்கு பிறகு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்றாங்க? தன்னுடைய முபாரக்கான கையை முபாரக் நாயகத்துடைய நெஞ்சில அடிக்கிறாங்க। फिर उसके बाद उमर फारूक क्या इरशाद फरमाते हैं? பிறகு உமர் ஃபாரூக் என்ன சொல்றாங்க? कुल्लुना फिदा या रसूलल्लाह, குல்லுனா ஃபிதா யா ரசூலல்லாஹ், हर चीज कुर्बान करता हूं या எல்லா रसूलल्लाह, விஷயங்களும் உங்களுக்கு குர்பான் செய்றேன் யா अब मैं ரசூலல்லாஹ், अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया या என்னுடைய रसूलल्लाह। உயிரையும் குர்பான் செஞ்சறேன் யா ரசூலல்லாஹ்। बुजुर्गों, ये कब ये कैफियत पैदा होगी? எப்போ இந்த நிலை ஏற்படும்? शर्त है अल्लाह वालों की सोहबत। ஷர்த் அல்லாஹ்வுடைய அடியாருடைய சுஹபத்। जो नेमत रसूलुल्लाह लाए हैं वो नेमत को कामिल तौर पर हम हासिल करना। எந்த நிஅமத்தை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு வந்தாங்களோ அதை முழுமையான வகையில நம்ம அடையணும்। वो नेमत क्या है? அந்த நிஅமத் என்ன? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। சத்தமா சொல்லுங்க। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। वो ये नेमत अगर हमको अगर सही अगर किसी के पास मिलती है, उलमा रब्बानीन अहलुल्लाह औलिया अल्लाह के पास, இந்த நிஅமத் சரியான முறையில் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா யார்கிட்ட கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லமா? உலமாயே ரப்பானியினானவர்கள் கிட்ட கிடைக்குது। औलिया अल्लाह, அவுலியா அல்லாஹ்ட்ட கிடைக்குது, अहलुल्लाह के पास, அல்லாஹ்வுடைய அஹ்லுல்லாஹ்கிட்ட கிடைக்குது। उनकी सोहबत में बैठेंगे, அவங்களுடைய சுஹபத்துல உட்கார்ந்து தான் கிடைக்கும்। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये इल्म के जरिए अपनी मोहब्बत भी अता फरमाएगा, अपने हबीब की मोहब्बत भी हमें अता फरमाएगा। இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த இல்மை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய பிரியத்தையும் நமக்கு தருவான்,
தருவான், தன்னுடைய ஹபீபுடைய பிரியத்தை நமக்கு தருவான். अल्लाह का करम है, यहाँ पर जितने हैं अक्सर खुश नसीब है, अल्लाह ताला इस साए को सलामत रखा है आपके दरमियान. इनकी सोहबत में बैठना, अब तबीयत अलील है, कमज़ोर है, इंशाअल्लाह इनकी सोहबत में बैठो, मौका जब भी मिल रहा है उनको देखो, अल्लाह उनके नज़र से, उनकी सोहबत से आपकी ज़िंदगियों में भी इनखिलाब को पैदा फरमाएगा. அல்லாஹ் நமக்கு செய்த பெரிய அருள். இப்படிப்பட்டவங்க உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய உடல்நிலை கொஞ்சம் இருந்த போதிலும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவங்களோட உட்காருங்க, அவங்களுடைய சொஹபத்தில் இருங்க, அவங்க மூலியமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है. अल्लाह ताला हमको एक ऐसे सिलसिले से वाबस्ता किया, सिलसिला नूरिया. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ खाली रस्मों का सिलसिला नहीं है. அல்ஹம்துலில்லாஹ், எப்படிப்பட்ட ஒரு சில்சிலாவை கொண்டு நமக்கு அல்லாஹ் சங்கை செய்தான், சில்சிலே நூரியாவை கொண்டு கொடுத்திருக்கின்றான். வெறும் அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் கொண்ட சில்சிலா கிடையாது. सिर्फ रस्मों का सिलसिला नहीं, வெறும் சம்பிரதாயங்களை கொண்ட சில்சிலா கிடையாது. सिर्फ बरकत का सिलसिला नहीं, வெறும் பரக்கத்துடைய சில்சிலா கிடையாது. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला दर हकीकत खादरी सिलसिला है. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஹகீகியான காதிரியாவுடைய சில்சிலா இது, चिश्ती सिलसिला है. சிஷ்டி சில்சிலா இது. और भी होए सिलसिले खादरिया के रखने वाले, இன்னும் நிறைய இருக்கிறாங்க சில்சிலா காதிரியாவுடைய ஆட்கள். वो करामतों को सुनाते हैं गौसे पाक की, அவங்க கௌसे ஆதமுடைய கராமத்துகளை சொல்லி தரக்கூடியவங்க. लेकिन सिलसिले नूरिया का इम्तियाज ये है कि अब क्या है गौसे पाक की करामत, वो सुनाते हैं. சில்சிலே நூரியாவுடைய ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம், இப்போ என்ன கராமத் அதை சொல்லி தரக்கூடியவங்களா. हर कोई खादरी 800 साल पहले की करामत सुनाता है, சில காதிரிகள் இருக்கிறாங்க 800 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த கராமத்துகளை சொல்லி தராங்க. लेकिन सिलसिले नूरिया का कमाल ये है कि अब क्या है गौसे पाक की करामत, वो सुनाते हैं. சில்சிலே நூரியாவுடைய கமால் என்ன, இப்போ இந்த சனப்பொழுது என்ன கராமத்தை அதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவங்க. क्या करामत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमको सुनने की तौफीक अता कर रहा है, सुन रहे हैं. कोशिश ये करे कि हम वो जो सुन रहे हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे. अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को कबूल फरमाए. அல்ஹம்துலில்லாஹ், எப்படிப்பட்ட கராமத்தை நம்ம அதை கேட்டு இருக்கிறோம், அதன்படி அமல் செய்யக்கூடியவங்க, அதை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சு அமல் செய்யக்கூடிய தௌஃபீக் அல்லாஹ் நமக்கு தரணும். वक्त हो चुका है, हज़रत भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता. अल्लाह से दुआ है जो भी हम सुन रहे हैं, सुनने से कई ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. हमारे क़ुलूब में तेरी मोहब्बत अता फ़रमा, तेरे हबीब की मोहब्बत अता फ़रमा. हमारे क़ुलूब से दुनिया की मोहब्बत को हटा दे. ऐ अल्लाह, तेरे दीन का इल्म हासिल करने का हमें आला ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमा. ऐ अल्लाह, हम सबों को हकीकी रसूलुल्लाह का आशिक बना दे. ऐ अल्लाह, मोहब्बत करने वाला बना दे, चाहने वाला बना दे. ऐ अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत से हमको नजात अता फ़रमा. तेरी मोहब्बत, तेरे हबीब की मोहब्बत, तेरे महबूबीन की मोहब्बत अता फ़रमा. ऐ अल्लाह, यहाँ पर जितने हाजिर हैं जो तेरे महबूबीन के चाहने वाले हैं, सुबहों की गफलतों को दूर फरमा, सुबहों को तेरे ज़ाकिरीन मंदों के फहरिस्त में शामिल फरमा. हर वक्त तेरी याद में, तेरी याद में, तेरे ज़िक्र और शुक्र में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा. ऐ अल्लाह, हमें महरूम ना फरमा. ऐ अल्लाह, हमें महरूम ना फरमा. ऐ अल्लाह, हमें महरूम ना फरमा. जिस तरह दुनिया में तू इन औलिया अल्लाह के साथ हमें जोड़ा है, हशर में भी इन्हीं के साथ हमें उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा. ऐ अल्लाह, तू रहम फरमा, करम फरमा. यहाँ पर जो हाजिर है, जो बीमार है, सबों को शिफा अता फ़रमा. जो परेशान है उनके परेशानियों को दूर फरमा. जो क़र्ज़ों में मुब्तला है उन्हें क़र्ज़ों से नजात दे. जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फ़रमा. जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फ़रमा. जो औलाद रखते हैं उनकी औलाद को ऐ अल्लाह उनकी औलाद को नेक सालेह व सालेहात से बना. जिनके घरों में बहनें बेटियां बैठी हुई गैब से उनकी मदद फरमा. जो अहले सिलसिला अपने वतन से दूर है उन सबों को अपनी आफ़ियत में ले ले. ऐ अल्लाह, तू ही मुहाफ़िज़ है, सिलसिले की हिफाजत फरमा. सिलसिले को हासिदीन के हसद से, अशरार के शर से, आसमानी बलाइया से, ज़मीन के फितनों से, मुनाफिकों के निफाक से, हुकूमत के बेजा ख़वानीन से ऐ अल्लाह सिलसिले की हिफाजत फरमा. ऐ अल्लाह, तू ही शाफ़िउल अमराज़ है, तू ही शिफा का देने वाला है. ऐ अल्लाह, हज़रत बिलाल शाह नूरी, ऐ अल्लाह आपको सेहत दे, आफ़ियत दे, उनकी उम्र दराज फरमा, उनका साया इन पर हम पर तादेर सलामत रख. ऐ अल्लाह, इनके से फैज़ हासिल करने की यहाँ पर जितने सबों को तौफ़ीक़ अता फ़रमा. बिजाहि सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.